Hello, Pasangla. I'm good. Good morning. Good morning to all. Am I audible? So once if it is audible, then we'll start the session. So today we are going to discuss very important session because already we started that experimental skill start பண்ணிட்டோம். So அதை continue பண்ணி தான் we are going to start this today's session. I'm audible, right? எல்லாருக்கும்? And once it is audible, just tell me, then we'll start the session. Yes. Rajendran, thank you. Yes, good. So we'll start the session. Right? Okay. So, vanakkam pasangla. Today we are going to discuss that very important session. Yena, last class la we discussed that what is the experimental skill. What is the crystal kayala we discussed experimental skill la rendu paathom. One is screw gauge and vernier caliper paathom, right? Today we are going to discuss that very important. That continuation dhaan paaka porom. So in the topic il the confirm or question varum. Okay. Yen appadina idellame important topic for a different chapter la irukka important topic. So ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்கில்ஸ்ல 2 இல்லனா 3 क्वेश्चंस வரும். ஏனா நமக்கு தெரியாது என்ன மீட்டர் பிரிட்ஜ்ங்கிறது and also resistor relation Ohm's law and Young's double slit Young's modulus and focus length focus calculate பண்றது and also microscope telescope ஓட what is the focus calculate பண்றது different conditionல இதெல்லாம் experimental skill வரும். And also many of the students are still நமக்கு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா what is the current electricity எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல மீட்டர் பிரிட்ஜ்ல இருந்து क्वेश्चन கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. And also அந்த மீட்டர் பிரிட்ஜ்ல இருந்து வருமா வராதா அப்படிங்கற மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அதுல இருந்து வருமா வராதா அப்படிங்கற ஒரு क्वेश्चन இருக்கும். பட் அந்த டாபிக் எதுல கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்கில்ல கொடுத்திருப்பாங்க. So this year we can expect that மீட்டர் பிரிட்ஜ்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So அது டெஃபினட்டா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் today's class. Okay. So today we are going to start என்னென்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னு பார்த்தலாம். அதுக்கு முன்னாடி so once shall we start with this everyone, because see here don't miss this series. மார்னிங் கிறிஸ்டல் கிளியர்ல இருக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்றோம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட கொலீக் அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா அந்த அதுவும் யூஸா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். See, in this session நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா so very important topic தான் நாம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். என்ன அப்படின்னா first one எடுக்க போறோம். So what is the first one? Is the principle of momentum, right? Principle of momentum இருக்கிறது எதுல நாம இம்பார்ட்டன்ட்டா பாப்போம் அப்படின்னா rotational dynamicsல இருக்க ஒரு important topic. It is a rotational dynamicsல இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்க ஒரு டாபிக் dynamics. Okay, இருக்க important topic. See, that's why the experimental skill in சொல்லும்போது it is not only one unit. Okay, it is not only one chapter. It is all the chapterல இருக்க எக்ஸ்பெரிமெண்டலா நாம கால்குலேட் பண்ற கூடிய பிசிக்கல் குவாண்டிட்டியை எடுத்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்கில்ஸா நமக்கு என்ன சொல்லலாம் 10th யூனிட்ல நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. டெஃபினட்டா இது யூஸ் ஆகும். now also மீட்டர் பிரிட்ஜ்ங்கிறது எந்த டாபிக்ல இருக்கு? மீட்டர் பிரிட்ஜ்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. once if we know that resistor combination of resistor எடுத்துட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, combination of resistorல one of the topic எடுத்து Wheatstone bridge. the Wheatstone bridge ஓட அப்ளிகேஷன் தான் என்ன சொல்லலாம்? this is what is it மீட்டர் பிரிட்ஜ்ங்கிறத ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். okay, and also damping effect எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, this is what எதில இருந்து வருது அப்படின்னா ஆசோலேஷன்ல இருந்து வர ஒரு டாபிக் ஆசோலேஷன். so because generally நான் damping எடுத்துட்டேன்னு கன்சர்வேஷன் அப்ளை பண்ணுவேன், எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் பெண்டுலம் ஆசோலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? so it will back if it started that general நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் பெண்டுலம் ஆசோலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். பட் ஆசோலேஷன் நாம எடுத்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்ட் நான் எடுத்துட்டு so இனிஷியலா அதாவது எவ்வளவு தூரம் மேக்ஸிமம் ஆம்ப்ளிடியூட் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் ஆசோலேட் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கறத ப்ராப்ளம் எடுத்து நாம சால்வ் பண்ணுவோம். பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட். so நான் ஆசோலேட் ஆச்சுனா இருக்கு ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும்? ஆம்ப்ளிடியூட் கம்மி ஆகும். அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதா என்ன சொல்லலாம்? டேம்பிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆசோலேஷன் மோஷன் சொல்லலாம். see இந்த ஆசோலேட் டேம்பிங் எஃபெக்ட் உங்களோட ஆசோலேஷன் டாபிக்ல கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க, ஆனா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்கில்ஸ்ல இந்த டாபிக் கொடுத்திருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். so நமக்கு டீச் பண்றவங்களும் நாம யூனிட் எடுத்துட்டா அப்படின்னா எல்லா யூனிட் டீச் பண்ணுவாங்க. இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னா செமிகண்டக்டர் வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த செமிகண்டக்டர் வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எல்லா டாபிக்கும் கவர் ஆயிருக்கும்னா ஆயிருக்காது. ஏன்னா 1 or 2 டாபிக் மிஸ் ஆயிருக்கும், என்னது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மிஸ் ஆயிருக்கும். எந்த இதுல
full chapter நடத்தும்போது. But experimental skill இது எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. So oscillationல mention பண்ணாதது எங்க mention பண்ணிருக்காங்க, experimental skillல mention பண்ணிருக்காங்க. So இது definitely உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். And also Young's modulus. Young's modulus எங்க சொல்லும்போது properties of what? Properties of solidல கொடுத்திருப்பாங்க. This very important topic is that properties of solid. Clear? So இதுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நாம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். So ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்கில்ங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நிறைய மிஸ் ஆன டாபிக் எல்லாமே, அதாவது யூனிட்ல 20 யூனிட்ஸ் இருக்கு, 19 யூனிட்ல மிஸ் ஆன டாபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டாபிக் எல்லாத்தையுமே தனியா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்கில்னு கொடுத்திருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? சி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்கில்ல உங்களுக்கு 2 இல்லனா 3 क्वेश्चन வரும். So don't miss that experimental skills யூனிட்டை மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Okay, so we'll start the session. First நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா the principle of linear momentum தான் நாம பார்க்க போறோம். What is the principle of linear momentum? Before starting that, so just like தட்டி விடுங்க. once உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படினா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணாம சரி இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க and also share to your friends. Okay, so we'll start the session. So என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா, so we'll start that. I told you that principle conservation நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So principle of momentumங்கிறது என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படினா, the principle of momentum, just wait. Yes, the meter scale வச்சு நாம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம், the mass of the given object by what is the principle of momentum தான் நாம கால்குலேட் பண்ண போறோம். Using principle of momentum we are going to calculate that mass of the object நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். So first we have to know what is the principle of momentum னா என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம். Now if I take this one exactly, நான் once இது equilibrium point தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வெச்சுக்கோங்க, இது center of mass இல்லையா? இந்த ராடோட இந்த பெண்ணோட center of mass இந்த பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அப்படினா இங்க இருக்க மாஸும் இங்க இருக்க மாஸ் என்னவா இருக்கும், ஈக்குவலா இருக்கும். மாஸ் weight ன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம், because weight is acting downward direction, so இங்க இருக்க weightum என்னவா இருக்கும், ஈக்குவலா இருக்கும். Right? This is very important. அப்படினா அந்த சிஸ்டம் என்ன சொல்லலாம், ஈக்குலிபிரியம் சொல்லலாம். because இந்த இடத்துல நான் பேலன்ஸ் பண்ண அப்படினா I can able to hold this object. அப்படினா இங்க இருக்க ஃபோர்ஸ்னால what is it, ஒரு டார்க் கிரியேட் ஆகும் downward direction, and இங்க இருக்க ஒரு ஃபோர்ஸ்னால டார்க் கிரியேட் ஆகும் downward direction. Right? So force will act downward direction, torque also will act. See here, இங்க நான் வெச்சிட்டேன் அப்படினா இந்த என்னோட ஃபிங்கர் இது மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும். ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், அப்வர்ட் டைரக்ஷன். அண்ட் ஆல்சோ வெயிட்னால இந்த ரெண்டு பாயிண்டோட வெயிட்னால கீழ ஆக்ட் ஆகும். சோ ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல ஆகும், கீழ ஆக்ட் ஆகும். அப்ப இந்த சிஸ்டம் என்ன சொல்லலாம், we can say it is a equilibrium. Once system equilibrium இருக்கும்போது we can calculate what is it, momentum, principle of momentum ஐடியாவை நாம அப்ளை பண்ணலாம். எப்படின்னா first we must know that if the system to be in equilibrium, the sum of the clockwise momentum must be equal to anti-clockwise momentum, which mean that very important thing. Equilibrium நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா ரெண்டு equilibrium இருக்கு generally. Yes or no? Two equilibrium நான் எடுத்துட்டேன். So என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படினா ஒன்னு என்ன சொல்லலாம், so this is what we can say it is a static equilibrium சொல்லலாம், which mean that translation equilibrium, because if I started ரெண்டு equilibrium, one what is it, translation equilibrium, இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம், rotational equilibrium. இப்ப translation equilibrium நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா so net force on the system என்னவா இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கும். This is what is the translation equilibrium. rotational equilibrium அப்படினா net torque on the system என்னவா இருக்கும், is equal to ஜீரோவா இருக்கும். ரெண்டு கேஸ். so இப்போ principle of momentumங்கிறது என்ன சொல்லலாம், net torque on the system ஜீரோவா இருந்துச்சு அப்படினா அந்த equilibrium என்ன சொல்லலாம், rotational equilibrium. So இதை வச்சு தான் நாம அப்ளை பண்ண போறோம். இப்ப டார்க்ங்கிறது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படினா டார்க் is equal to r cross f னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், r bar cross f bar. So இந்த r bar cross f barங்கிறது என்ன, rங்கிறது என்ன அப்படினா from the axis of rotation. இது என்னோட axis of rotation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. r எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், இந்த டைரக்ஷன். if it is a force is acting upward direction எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. r bar cross f bar என்ன சொல்லலாம், r bar cross f bar. r எதை பார்த்து மூவ் ஆகும், f பார்த்து மூவ் ஆகும். it is that. So it is என்ன சொல்லலாம், it is anti clockwise சொல்லலாம், net anti-clockwise, right? R move towards F. R move towards F. Torque in the direction will come out of the surface, right? This is anti-clockwise torque. Anyway, if I take this one axis of rotation, I am taking the axis of rotation. This is axis of rotation. So distance is always measured from the axis of rotation. Okay, distance is always measured from the axis of rotation.
So இப்போ force act ஆயிருக்கு அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க, upper directionல act ஆயிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. This is what R. So இது F, இது R எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. So this is R bar cross F barங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This R bar cross F barங்கிறது inward direction சொல்லலாம். So this is what is a clockwise. So torque என்ன சொல்லலாம்? Torque is outward direction here. இங்க என்ன சொல்லலாம்? Torque is what is the inward direction நாம represent பண்ணலாம். Understand this one clearly. புரிஞ்சுதா? See, very very important thing is that, so இப்போ நான் எடுத்துட்டேன்னா ஜெனரலா ராட் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன். Lesson understand this one. இது என்னோட axis of rotation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன். Distance always measured from the axis of rotation. அப்ப என்னங்க பாருங்க, ஒரு force F1 மேல ஆக்ட் ஆயிருக்கு, F2 கீழ ஆக்ட் ஆயிருக்குன்னு வெச்சுக்குவேன். F2 is downward direction. Or else F2 is also upward direction எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன். Now this is also what is the direction is the upward direction எடுத்துட்டேன் F2. So if the system is at in the distance நான் எடுத்துட்டேன் R1, in the distance from the axis of rotation, this is what is the axis of rotation. Okay, இது R2 ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன். Okay, இப்போ net torque is equal to 0 ன்னு எடுத்துட்டேன். Just if we take it as a equilibrium எடுத்துட்டேன் அப்படினா, what is equilibrium? Rotational equilibrium எடுத்துட்டேன்னா the clockwise torque anti clockwise torque என்னவா இருக்கும்? Equal ஆ இருக்கும். The clockwise momentum, clockwise momentum anti clockwise momentum என்னவா இருக்கு? Equal ஆ இருக்கும். எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படினா, this is my axis of rotation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. This is my axis of rotation. See here, understand one. So always I'll represent that radial vector கூட, radial vector ஓட tail கூட force ஓட tail நான் கனெக்ட் பண்ணுவேன். Very important thing. So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், this is what is R1, இங்க இருந்து axis of rotation இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு R1. So force எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? upward direction. upward எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? இந்த ரேடியல் வெக்டரோட டெயில் கூட F1 நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். சோ இது என்ன clockwise ஆ இருக்கும்? சோ டார்க் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? டார்க் outward direction. டார்க் is outward. anti clockwise, so the torque is outward direction. புரியுதா? சோ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி சோ இது என்னோட axis of rotation, R வெக்டர் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் R2. சோ இங்க பாருங்க, அந்த R வெக்டரோட டெயில்ல எது கனெக்ட் பண்றேன்? F கனெக்ட் பண்றேன். This is what is F2. அப்படினா இதனால என்னவா இருக்கும்? So this is what is it? Clockwise. Clockwise சொல்லும்போது டார்க் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? இன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். இது புரிஞ்சுதா? டார்க் இஸ் இன்வர்ட் டைரக்ஷன். So this is what is it? டார்க் இஸ் outward. இது என்ன சொல்லலாம்? டார்க் இஸ் இன்வர்ட். So R வெக்டரோட டெயில்ல என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன்? F வெக்டரை கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். You must be remember that. இங்க நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுப்பேன். Listen carefully. So இது என்ன சொல்லலாம்? It is a anti clockwise. Anti clockwise டார்க் என்னவா இருக்கும்? Outward direction. இங்க பாருங்க, R F பார்த்து மூவ் ஆகும். இது என்னது? இந்த R F பார்த்து மூவ் ஆகும்போது டார்க் என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? இன்வர்ட் டைரக்ஷன். So this is what is a clockwise. டார்க்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is inward. இங்க டார்க்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is outward ன்னு சொல்லலாம். So this must be know clearly. Yes. So definitely இந்த இது யூஸ் ஆகும். Yes, thank you. What is a songs vibe? Hi. Okay. Now இப்ப பாருங்க, நான் எடுத்துட்டேன். Listen carefully if I take. So இப்ப நான் எடுத்துட்டேன், this is what momentum நாம் conservation apply பண்ண போறோம். So what is it? Principle of momentum ஐடியாவை நாம் அப்ளை பண்ண போறோம். எப்படின்னா அங்க பாருங்க. So இது நான் இங்க எடுத்துட்டேன், due to this pillar the normal force will act upward direction. Due to this pillar normal force upward directionல இருக்கும். And also this is what, இது என்னோட axis of rotation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Irrespective of the axis of rotation, நீங்க எந்த axis of rotation எடுத்துட்டாலும் அங்க என்னவா இருக்கும்? The torque must be what is zero வா இருக்கும். The torque must be zero. So நீங்க இந்த axis of rotation எடுக்கலாம், இத axis of rotation கூட எடுக்கலாம். Understand this one. I am taking this my axis of rotation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Radial vector எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? What is the radial vector? This is what is it? D2. இது என்ன சொல்லலாம்? This is what is it? D1 எடுத்துட்டேன் இல்லையா? So கொடுத்துட்டாங்க. Now இப்ப பாருங்க, force எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? இங்க பாருங்க, நான் இத ரெண்டையும் ஜாயின் பண்றேன். Now this is what is a D1, F1 downward இருக்கு. அப்படினா what is the direction of torque எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? It is anti clockwise direction. D bar cross F bar na torque எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? It is outward directionல இருக்கும். Clear? This is outward direction. So this is what is anti clockwise. Anti clockwise torque என்னவா இருக்கும்? Outward direction. This is what? Outward direction. அதே மாதிரி இந்த axis of rotation அப்படினா distance நான் எங்க இருந்து எடுக்கணும்? From the axis of rotation எடுக்கணும். This is what is a D2. Force F2 எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும்? It will act downward direction. So this is, we can say it is a clockwise. D bar cross F bar. D bar cross F bar. Torque எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? Inward directionல இருக்கும். The torque is what? Inward. So this is what is a clockwise. Torque என்னவா இருக்கும்? So this is what? Inward ஆ இருக்கும். This must be know clearly. Clear? Torque is inward, torque is outward. So we can say it is a clockwise torque is equal to what? Anti-clockwise torque. That's it. புரிஞ்சுதா?
So இப்போ நாம ஈக்குவேட் பண்ணா அப்படின்னா we can calculate mass நாம calculate பண்ணலாம், சிஸ்டமோட mass calculate பண்ணலாம். And also because இப்போ இந்த இது எல்லாமே massless rod எடுத்தனால நான் mass கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை. இப்போ மாஸ் எடுத்துட்டா அப்படின்னா சென்டர் எக்ஸாக்ட்லி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும், mg will act downward direction. ஸோ இதோட மாஸ் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, எப்படின்னா see here இந்த மாஸ்னாலையும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் டவுன்வர்ட், அதனால டார்க் கிரியேட் ஆகும். எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இங்க இருந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் x ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன், this distance x ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன். I am taking the distance is x. So இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் x ன்னு எடுத்துட்டேன். Just I am taking this distance is I am taking x ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன். So இந்த x னால அங்க பாருங்க mg னால ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். So this is what is x. This is my axis of rotation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன். mg is acting downward direction. So x bar cross f bar எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? We can say it is a clockwise direction ல இருக்கும். So we can say it is nothing but இதுவும் clockwise direction. So if I equate anti-clockwise is equal to clockwise, நாம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம், mg ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படின்னா பாருங்க, now I'll start. இது anti-clockwise direction இல்லையா, f1 into d, ரைட்? டார்க்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், f sin theta, ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள் என்ன சொல்லலாம், 90 degree, sin 90 என்ன ஆயிரும், 1 ஆயிரும். Now this is what is ரெண்டும் என்னது, clockwise, f2d plus what, இது என்ன சொல்லலாம், mg into what is x இல்லையா? எனக்கு m வேணும் அப்படின்னா we can rearrange this one. So this is f d1, this is d2, இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா d1, so f1 d1 minus f2 d2 divided by g into x, என்ன தெரிஞ்சிரும், m ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிரும். This is idea, you must know clearly. Yes or no? So இத பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். It is a equilibrium conditionல we can apply this. Is it clear? So first problem based on this is what is a NEET questionல கேட்ட question. So clear-ஆ தெரிஞ்சுக்க என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். A uniform rod of length 200 cm, uniform of rod 200 cm. Okay, and the mass of the rod என்ன சொல்லிட்டாங்க, 500 gram னு கொடுத்துட்டாங்க. Mass of the rod is 500 gram. Is balanced on wedge placed at what, எவ்வளவு சென்டிமீட்டர்ல வச்சிருக்காங்க, 40 சென்டிமீட்டர்ல வச்சிருக்காங்க. Listen carefully. So இது distance எங்க பாருங்க, இந்த distance 20. Okay, this is 20. இங்க இருந்து இந்த distance என்ன சொல்லிட்டாங்க, total 40. ஏனா அப்ப நான் இது என்னவா இருக்கும், இதுவும் 20 சென்டிமீட்டரா இருக்கும். So 20 total distance என்னது 40. Total எவ்வளவு rod, length of the rod is what is it, 200 centimeter னு கொடுத்துட்டாங்க. Length of the rod is what, 200 centimeter னு கொடுத்துட்டாங்க. Clear? Now so if suppose if mass is 2 kg is suspended from the rod of 20 centimeter கொடுத்துட்டாங்க, 20 centimeter, another unknown mass is suspended from 160 centimeter ல suspend ஆயிருக்கு. Marks that. Find that value of mass நாம calculate பண்ணோம். So value of the mass side சொல்லும்போது, so I'm applying that principle of momentum, which mean that net torque on the system 0. இது என்ன சொல்லலாம், rotational equilibrium ஐடியாவை அப்ளை பண்றோம். இங்கே கொடுத்துட்டாங்க, if the body is at equilibrium, okay, we have to calculate mass of the நாம calculate பண்ணணும். So I'm going to start with this, clearly understand this one. So நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, first we will define the idea clearly. So நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ங்கற ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா we can proceed further. நான் ராட் எடுத்துட்டேன், listen carefully. So எங்க பாயிண்ட்ல இருக்கு, so this is what is it, இங்க ஒரு மாஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. this what 2 kg எவ்வளவு சென்டிமீட்டர், this is what 20, இது எவ்வளவு 20 சென்டிமீட்டர். so இன்னொரு பாயிண்ட்ல பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பில்லரை வச்சு. okay, so this is what, இந்ததும் 20 சென்டிமீட்டர். then இங்க பாருங்க, ராடுக்கு என்ன இருக்கு, மாஸ் இருக்கு. மாஸ் ராட் ஹேஸ் a mass. அப்படினா இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும், at exactly சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்கும். So what is value, m into g ன்னு எடுத்துட்டேன். So m ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், this m ஓட வேல்யூ 500 எடுத்துட்டேன். mass of that rodங்கிறது 500 gram. So இதுக்கு நான் kg-க்கு மாத்துனா என்ன சொல்லலாம், so 500 into 10 to the power of -3 இல்லையா, kg. So we can say it is at 0.5 kg ன்னு சொல்லலாமா, because எல்லாமே kg ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. இது kg ல கொடுத்திருக்காங்க, ஆன்சரும் kg ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நான் என்ன பண்ணனும், kg ல கிராம்ல இருந்து kg க்கு நான் மாத்திரணும். first step you must know clearly, right? next one is that 160 centimeter ல, so this value is what, 160 centimeter ல m கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. so m into g downward direction ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா. so this is what 160 centimeter. இப்போ क्वेश्चन என்ன அப்படினா, இந்த மாஸ் ஓட வேல்யூ நாம கால்குலேட் பண்ணனும். understand this one, clear? okay, so நமக்கு என்ன தெரியாது. see here, இந்த இடத்துல நீங்க பாருங்க, நார்மல் ஃபோர்ஸ் நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். see here,
நீங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் நீங்க irrespective of the axis of rotation நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது ஒரு டார்க் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்க நீங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டாலும் அந்த இடத்துல டார்க் ஜீரோவா இருக்கும். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ the net torque on the system zero. ஏன்னா இப்போ நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இது மேல ஆக்ட் ஆகிற டார்க் என்ன சொல்லலாம், ஜீரோன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இது மேல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், ஜீரோ இருக்கும். ஏன்னா டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். அதனாலதான் இது ஈக்குவலிபிரியமா இருக்கு இல்லையா? ஈவன் we can go with this. இதுல நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன், இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர்னால தான் என்ன இருக்கு, இது ஈக்குவலிபிரியமா இருக்கு. ஒரு ஃபிங்கர் எடுத்துட்டேன் என்ன ஆகும், இது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், ஃபுல்லா இப்படி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சோ இது என்ன சொல்லலாம், டிரான்ஸ்லேஷன் as well as rotational equilibrium சொல்லலாமா? now இப்ப பாருங்க, நீங்க இந்த இடத்துல ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டாலும் இட் இஸ் ஈக்குவலிபிரியம், ரொட்டேஷனல் ஈக்குவலிபிரியமா தான் இருக்கும். இங்க என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை எடுத்துட்டாலும் ஈக்குவலிபிரியமா இருக்கும், இல்ல இங்க நீங்க எடுத்துட்டாலும் ஈக்குவலிபிரியமா இருக்கும். நீங்க எங்க வேணா எடுத்துக்கலாம். சீங்க நீங்க எடுக்கிற வேல்யூ எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியா கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். சீங்க இங்க பாருங்க, எனக்கு என்னோட வேல்யூ தெரியாது, நார்மல் வேல்யூ தெரியாது. இங்க பாருங்க, இப்ப எதனால டார்க் இருக்கும், 2 kg டார்க் இருக்கும், N1 டார்க் இருக்கும், ஏன்னா இதெல்லாமே ஃபோர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ கேபிட்டல் mg டார்க் இருக்கும், ஸ்மால் mg டார்க் இருக்கும். புரியுதா? இதெல்லாம் எனக்கு பாருங்க, இந்த வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த மாஸோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும், இந்த மாஸோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும். எது எனக்கு தெரியாது, நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது. அப்படின்னா எந்த இடத்துல எனக்கு அன்னோன் வேல்யூவா இருக்கோ அதை ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டா ஈஸியா நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஏன்னா பிகாஸ் டார்க்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆர் பார் கிராஸ் எஃப் பார். இப்போ ஆர் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜீரோல வாட் இஸ் த டார்க் வேல்யூ, ஈக்குவல் டு ஜீரோ. அப்படின்னா என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இங்க பாருங்க, இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வச்சுக்க, இதை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகாது, அது ரொட்டேட் ஆகாது இல்லையா, ரொட்டேட் ஆகாது. சோ இஃப் ஐ அப்ளை த ஃபோர்ஸ் அட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் என்னவா இருக்கும், டார்க்கே இருக்காது. பட் டிஸ்டன்ஸ் மாற மாற என்ன ஆகும், டார்க் சேஞ்ச் ஆகும் வேல்யூ. அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டார்க் எங்க இருக்கும், சோ இந்த ஆரோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ்ல எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் பர்பெண்டிகுலரா அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், மேக்ஸிமம் டார்க் இருக்கும். எஸ் ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? இஃப் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் தேர் இஸ் நோ டார்க், அப்படின்னா இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை சூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். நார்மல் ஃபோர்ஸ்னால என்ன இருக்காது, டார்க் இருக்காது. சோ நான் எதனால இங்க அப்ளை பண்றேன், நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது, அதனாலதான் நான் அப்ளை பண்றேன். சோ எந்த வேல்யூ எனக்கு தெரியாதோ அந்த இடத்துல ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டா அந்த ஃபோர்ஸ்னால டார்க் என்னவா இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கும். This is what is the idea you must know clearly. புரிஞ்சுதா? Now I am going to start with this one by one. இப்போ நாம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, we'll start with this distance. னா இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டேன், இப்போ டார்க் கால்குலேட் பண்ண போறேன். என்னென்ன டார்க்னு பார்க்கலாம். See இந்த 2 kg னால ஒரு 4, இந்த 2 kg ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். because this is my axis of rotation. அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுக்கலாமா, this is what 20 centimeter. அப்படின்னா இந்த 2 kg னால ஒரு டார்க் இருக்கும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், this is what is radial vector, axis of rotation ல தான் டிஸ்டன்ஸ் நான் மெஷர் பண்ணணும். so this is 20 centimeter. இதோட டெயில் என்ன கனெக்ட் பண்றேன், இதோட வெயிட்ட கனெக்ட் பண்றேன் இல்லையா, 2g னு சொல்லலாம், 2 into g, mass into acceleration due to gravity, weight. so இது clockwise or anti clockwise, r bar cross f bar. so this is what is that anti clockwise direction. இந்த 2 kg னால ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் டார்க். இப்போ இந்த கேபிட்டல் mg, இப்போ ரேடியல் இங்க பாருங்க, ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரேடியல் வெக்டர் எங்க இருக்கணும், இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல இருந்து எடுக்கணும். கிளியர்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். சோ இங்க பாருங்க, இது எக்ஸாக்ட்டா 200 எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன், 200 சென்டிமீட்டர் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும், எக்ஸாக்ட்லி half of the distance இல்லையா, 100 மீட்டர்ல இருக்கும். சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லலாம், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லலாம், we can say it is 100 இல்லையா, 100 சென்டிமீட்டர் சொல்லலாம். இங்க பாருங்க, இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். இங்க பாருங்க, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் என்னது 40, ரைட்? அப்படின்னா இது என்ன டிஸ்டன்ஸா இருக்கும், this is what is 60 இருக்கும் இல்லையா, 60 சென்டிமீட்டர் from the axis of rotation ல இருந்து. இதுதான் என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 100, இது 40 னா இது என்ன சொல்லலாம், 60. கிளியர்? எவ்ரிவன் அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? 60. சோ இப்போ என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், so this what mg is acting downward direction. சோ இங்கிருந்து இந்த ஃபோர்ஸ் எந்த பாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆயிருக்கு, 60 சென்டிமீட்டர்ல ஆக்ட் ஆயிருக்கு. புரிஞ்சுதா? சோ டிஸ்டன்ஸ் r bar cross f barங்கிறது என்ன சொல்லலாம், இந்த டைரக்ஷன்ல. சோ r bar cross f barனா டார்க் இன்வர்ட் டைரக்ஷன். புரிஞ்சா? r bar cross f barனா டார்க் இன்வர்ட் டைரக்ஷன். கிளியர்?
Now it is that. Next one எடுத்துட்டேன். So இப்போ இது என்ற axis of rotation. இங்கிருந்து இதை மெஷர் பண்ண போறேன். இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்றேன். Right? So இங்க பாருங்க இது 60. So இங்க பாருங்க டோட்டல் என்ன சொல்லிட்டாங்க? 116 சொல்லிட்டாங்க. இங்கிருந்து இது வரைக்கும் 160. Then இது என்ன சொல்லிட்டாங்க? 40. அப்ப நான் இங்கிருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? 120 சென்டிமீட்டர். So இங்க பாருங்க இது 40. 160ல 40 போச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? 120. இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 120. அப்படின்னா இந்த axis of rotation ல இருந்து 120 சென்டிமீட்டர் small mg will act downward direction. So this is what is it? இதுவும் என்ன டைரக்ஷன்? clockwise directionல இருக்கும். So அப்படின்னா இது anti clockwise, இது clockwise, இதுவும் clockwise. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Anti clockwise that is equal to clockwise moment. Anti clockwise moment is equal to clockwise moment ன்னு எடுக்கலாம். இப்ப anti clockwise moment என்ன சொல்லலாம்? 20 centimeter into what is the value of that? 2g which is equal to இது anti clockwise moment. Principle of moment அங்கிறது. Next 60 centimeter into what is mass? இதோட mass என்ன சொல்லிட்டாங்க? So 0.5 kg இல்லையா? So 0.5 into g plus இது 120 centimeter into what? 120. So this is what is m into g. இல்ல புரிஞ்சுதா? Yes or no? Getting my point? Everyone understood, right? Now, இப்போ centimeter, everything it is centimeter, you no need to worry about that. எல்லாமே centimeter தான். இது cancel பண்ணிக்கலாம். And also g cancel பண்ணிட்டேன். Now what you will get? Can you try to calculate and tell me what is the final answer of this? So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா 20 into 4 40, say 20 into 2 40, 60 into 0.5 60 into 0.13 சொல்லலாமா? 30 plus what? 120 into m. So இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துச்சுனா என்ன கிடைச்சிரும்? This is what 10 is equal to 120 centimeter, sorry 120 m. So now it is that in the 0 cancel ஆயிருச்சு. So m ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 1/12 kg. That's it. So option என்ன சொல்லலாம்? 1/12 kg. So this is what is the D is answer. Clear? Everyone understood, right? So you must know clearly. Everyone, is it clear, right? So புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? Now I'll move the next one. Understand this one. Next same as the principle of momentum. Clear? As shown in figure is the rigid and uniform 1 meter long rod AB, 1 meter long rod AB in a horizontal position by 2 string ties to its end attached to ceiling. Okay, ceiling la attach பண்ணிட்டாங்க இந்த point. Okay, the rod is of mass m. இந்த rod ஓட mass என்ன சொல்லிட்டாங்க? The rod of the mass m னு கொடுத்துட்டாங்க. And has another weight 2m, has a distance what? 75 centimeter la from A la hang பண்ணிருக்காங்க. Right? Now, the tension in the string நாம calculate பண்ணோம். So because ரெண்டு tension act ஆகும், TA and also what? TB will act. இல்லையா? So இப்போ நாம என்ன calculate பண்ணணும்? Tension at A la calculate பண்ணணும். Yes or no? Tension at A calculate பண்ணணும். This is question is that. Yes or no? This is the question. Now, இதை எப்படி start பண்ணலாம்? Same. Principle of momentum apply பண்ணலாமா? So because net torque on the system என்ன எடுத்துக்கலாம்? 0 னு எடுத்துட்டு we are going to start this. Clearly understand this one. So everyone, can you able to understand or not? Can you able to understand this question? Now, see here, TA எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல TA இருக்கு. This is what is the TA because tension is always away from the object. அப்படின்னா நான் இதை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது ராடு, இந்த டென்ஷன் என்னவா இருக்கும்? இந்த மாஸ்க்கு அவே ஃப்ரம் இருக்கும். அதனால தான் அப்பர் டைரக்ஷன்ல எழுதிட்டேன். கிளியர்? So mass B னு எடுத்துட்டேனா அப்படின்னா tension is always away from the body. Yes or no? TB. Now, very important thing, இந்த ராடுக்கு மாஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். the mass of rod m னு சொல்லிட்டாங்க. எங்க இருக்கும்? at centerல இருக்கும். Where it is at centerங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It's center. This is what is mg. Right? mg. Clear? And also 75 ல என்ன 75 சென்டிமீட்டர்ல என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க? 2m கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So this I am taking that 2m கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க எங்க? 75 சென்டிமீட்டர்ல. Clear? Now we have to calculate TA calculate பண்ணனும். Yes or no? TA எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். See here, understand one thing. Because one system is equilibrium இருந்துச்சு அப்படின்னா irrespective of the location the net torque என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம்? So இதை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? axis of rotation எடுக்கலாம். இல்ல இதை நீங்க axis of rotation எடுக்கலாம்.
இல்ல இதை நீங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா இதை ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கலாம். நீங்க எங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கிறீங்களோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன், இதுங்க பாருங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகும். அப்ப நீங்க பாருங்க அதை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும். இதுதான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். சோ அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகாது, ரொட்டேட் ஆகாது, டார்க் ஆகாது. The force is applied at the axis of rotation, the torque ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கும். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் r bar cross f bar என்ன ஆயிரும், ஜீரோ ஆயிரும். So this torque is equal to rf sin theta. So டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், இங்க பாருங்க இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணா ரொட்டேட்டே ஆகாது. நான் கதவை எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன். ஸோ இப்போ கதவை நான் எடுத்துட்டேன், ஜஸ்ட் ஐம் டேக்கிங் திஸ் இஸ் வாட் டோர்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன். இப்போ இங்க பிடிச்சி தள்ளுவோம் இல்லையா, ஈஸியா ரொட்டேட் ஆகும். இங்க பிடிச்சி தள்ளனாலும் ஈஸியா கொஞ்சம் ரொட்டேட் ஆகும். பட் இங்க இருந்து தள்ளும் போது என்ன ஆகாது, அது ரொட்டேட் ஆகவே ஆகாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ அந்த இடத்துல டார்க் என்னவா இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கும். இதுதான் ஐடியா ஃபார் பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்டம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், டிஏவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். சி நான் டிஏ கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பவுமே அன்னோன் வேல்யூவே நான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? சி அதாவது நான் கால்குலேட் பண்ற வேல்யூ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கக்கூடாது. கிளியரா? சோ நீங்க என்ன எடுக்கலாம், இதை நீங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனா எடுக்கலாம், இல்ல இதை நீங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனா எடுக்கலாம், அரல்ஸ் இதை ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனா எடுக்கலாம். ஐ வில் டேக் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன், இதை என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கிறேன். நவ சோ நெக்ஸ்ட் ஏதாவது இதுல ஒண்ணு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கிறேன், then you will understand this clearly. Axis of rotation is very important. First I'm going to take இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்க இருந்தா நான் டார்க்கை மெஷர் பண்ண போறேன். எஸ்ஆர் இந்த இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். டார்க்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும் இல்லையா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும். ஏன்னா r bar cross f bar இல்லையா. சோ r bar cross f bar சொல்லும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லலாம், this distance is 25 cm இல்லையா. ஏன்னா இது என்ன சொல்லலாம், this is what 50, இது 75, this is what is at 100, actually 100 cm இல்லையா. now so first one by one கால்குலேட் பண்றேன். இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டு நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா what we are going to calculate that the tension TA வை கால்குலேட் பண்றேன். எதனால அப்படின்னா TA தான் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும். புரியுதா? சோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல distance is always measured from the axis of rotation. see the 2m நால ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் downward direction 2mg. distance இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. what is the distance is that, இங்க பாருங்க இது 0 இங்க 100 இல்லையா, இது 0 இது 100 அப்படின்னா நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்படின்னா இது என்னவா இருக்கும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் 100, இது 75, என்ன கிடைச்சிரும் 25 cm. that's it. புரிஞ்சுதா? now so இங்க பாருங்க இது 25 cm. so 25 r bar cross f barங்கிறது என்ன சொல்லலாம், r எதை பார்த்து மூவ் ஆகும், f பார்த்து மூவ் ஆகும். distance will move towards f, ஃபோர்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும். அப்படின்னா எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், anti-clockwise direction, torque is outward direction. anti-clockwise torque எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், outward direction. now இங்க இருந்து நான் எடுக்கிறேன், இந்த small mg நால ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் எப்படி மெஷர் பண்றேன் அப்படின்னா this distance, I am taking this distance. this distance இங்க பாருங்க இது 25 cm. இது என்னவா இருக்கும், mass of the rod சென்டர்ல இருக்கும். சென்டர் சொல்லும்போது what is the distance is that, சென்டர் சொல்லும்போது what is the distance, shall we take it as 50. அப்ப என்னங்க பாருங்க இது 50 cm. எந்த டைரக்ஷன்ல mg will act downward direction, mg will act downward direction. 50 cm mg will act downward direction. is it clear? yes or no? next one is that இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லலாம், what is this distance, ஏன்னா ta இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, upward directionல இருக்கு, ta இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, upward direction ta. so distance எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, ரைட். இங்க இருந்து நான் மெஷர் பண்றேன். so distance in this direction, so ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் வரைக்கும் போகும். what is it, 100 cm, ரைட். clockwise or anti clockwise, இங்க பாருங்க இது என்னது, இது anti clockwise, பட் இது என்னவா இருக்கும், it is a clockwise. இது புரிஞ்சுதா? clear, everyone understood, right? so this is what is that, anti clockwise. இது என்ன இருக்கு, r bar cross f bar னா clockwise. so principle of momentumங்கிறது என்ன சொல்லலாம், anti clockwise torque. so anti clockwise momentum which is equal to clockwise momentum. so inward torque is equal to outward torque. இதுதான். okay, so anti clockwise movement which is equal to clockwise movement, right. இதெல்லாம் anti clockwise, இது anti clockwise, இதுக்கு anti clockwise. so shall we apply that? இது அப்ளை பண்ண என்ன கிடைச்சிரு பாருங்க, 2mg into what, 25 cm plus then இது என்ன சொல்லலாம் 50 எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் mg ன்னு சொல்லலாம், which is equal to
clockwise சொல்லும்போது TA is into what is 100. புரிஞ்சுதா? So now we can go. So m value நான் எடுத்துட்டேன் because we have to calculate. நான் என்ன TA தான் calculate பண்ணணும். இங்க பாருங்க 2 mg into 25 என்ன கிடைச்சிரும் 50 mg plus what 50 mg that is equal to TA. அப்ப இது என்ன ஆயிரும் 100 mg is equal to what 100 இங்க 100 into TA. So 100 cancel ஆயிரும். So what we can say TA is equal to m into g. That's it. So what is an option is that mg 1 mg is the answer. Is it clear? Principle of momentum புரிஞ்சதா? Clear, everyone understood, right? Clear? Is it clear? So next one I am going to take axis of rotation na maatra eppadi calculate பண்ணலாம்னு புரிஞ்சுக்க பாருங்க. Axis of rotation I am changing this. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுச்சா? So once if you understand just please comment. So it is useful for me because உங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வரும். Try to what is it? Like that, what is it? Like the button. Okay, so like simple தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். So புரிஞ்சுனாலும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So I can move further. பசங்களா am audible right எல்லாருக்கும்? Once if it is audible just comment and tell me that. Then I can go with this. ஏனா நான் in front of what is camera முன்னாடி தான் பேசிட்டு இருக்கேன். So எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலனா எனக்கு தெரியாது. So நீங்க சொல்லும்போது மட்டும் தான் எனக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரிய வரும். Try to answer this one. Okay? Clear? So now I am going to start with this. See here என்னோட axis of rotation மாத்துறேன். So this is what is a TN எடுத்துட்டேன். See? This is what is a TA. இது என்ன எடுத்துட்டேன்? TB ன்னு எடுத்துட்டேன். I am going to take it as TB. Exactly இங்க என்ன இருக்கு? mg இங்க ஆக்டா இருக்கு 75 சென்டிமீட்டர்ல. So this what we can say it is a 2m ஆக்டா இருக்கு இல்லையா? Now I can choose the axis of rotation நான் choose பண்றேன். Okay, என்னோட axis of rotation choose பண்றேன். First என்னோட TA-ங்கிறது axis of rotation நான் choose பண்றேன். Okay, இப்ப பாருங்க நான் I can choose the axis of rotation. எதை choose பண்ணலாம்? இதை நீங்க ms choose பண்ணலாம் இல்ல 2m கூட choose பண்ணலாம். See here, இத நான் ரெண்டு இடத்துல ஹேங் ஆயிருக்கனால ஈக்குலிபிரியமா இருக்குமா? என்னென்ன ஈக்குலிபிரியம்? டிரான்ஸ்லேஷன் ஈக்குலிபிரியம், ரொட்டேஷனல் ஈக்குலிபிரியமா இருக்கும். So இப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் ஈக்குலிபிரியம்னா நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். ரொட்டேஷனல் ஈக்குலிபிரியம் அப்படினா so நெட் டார்க் என்னவா இருக்கும்? 0 வா இருக்கும். This is what is the condition is that. Clear? Net torque on the system 0 அப்படினா rotational equilibrium. Net force 0 on the translation equilibrium. இல்லையா? Now, first I am going to apply that translation equilibrium apply பண்றேன். எப்படி apply பண்றேன்னா இங்க பாருங்க upward force equal to downward force. எதெல்லாம் upward force? TA, TB upward force and mg 2mg force in the direction இருக்கும், downward direction இருக்கும். Can we apply that? So இப்போ நான் என்ன apply பண்ண போறேன் அப்படினா I am going to apply that. Listen. So இத நான் apply பண்ண போறேன். Just I am applying that net force on the system 0 நான் apply பண்ண போறேன். Net force on the system 0 இருந்துச்சுனா so TA upward direction plus TB is upward direction which is equal to mg plus 2mg எந்த directionல இருக்கும்? Downward direction. So total என்ன இருக்கும்? 3mg இருக்கும். Right? This is what is a 3mg is a downward direction. புரிஞ்சுதா? Net torque calculate பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்காக I will take that. So இது என்னோட axis of rotation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். இது என்னோட axis of rotation. இங்க இருந்தா நான் மெஷர் பண்ண போற டிஸ்டன்ஸ். So இது என்னோட axis of rotation அப்படினா இத பேஸ் பண்ணி net torque on the system என்னவா இருக்கும்? 0 ஆ இருக்கும். So we'll start with this idea one by one. இப்போ பாருங்க இந்த TB னால ஒரு ஃபோர்ஸ் டார்க் கிரியேட் ஆகும். இந்த ஸ்மால் mg னால ஒரு டார்க் கிரியேட் ஆகும். TA னால ஒரு டார்க் கிரியேட் ஆகும். So நாம எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்? Just I am applying that. Clearly understand this one. Net torque on the system 0 எடுத்துறேன். எப்படி எடுக்கறேன் அப்படினா இது என்னோட axis of rotation. So இது என்னோட axis of rotation. Distance is always measured from the axis of rotation. இல்லையா? இங்க பாருங்க இதுக்கு இடையில இது 75 cm எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கறேன். This is what 100. இதுக்கு இடையில இருக்க distance என்னது? 25 cm. Right? So TA in the direction act ஆகுது. TA it is acting upward direction. Distance எந்த directionல இருக்கு? இந்த directionல இருக்கு. See? Distance ஓட tailல நான் என்ன பண்றேன்? Force add பண்றேன். அவ்வளவுதான். Distance ஓட tailல force add பண்றேன். Distance in the directionல இருக்கு, force upward directionல இருக்கு. So இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்றேன் இந்த பாயிண்ட்ல. புரிஞ்சுதா? Clear, everyone understood, right?
So இது என்ன சொல்லலாம் 25 centimeter clockwise or anti-clockwise. This is what is that anti-clockwise சொல்லலாம். This is what anti-clockwise. Anti-clockwise. புரிஞ்சுதா? Now one more thing is that in the small mg எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. So in the distance, what is the distance is that? இங்க பாருங்க இது 25 centimeter, இது எக்ஸாக்ட்டா என்ன இருக்கும்? இங்க இருந்து 50 centimeterல இருக்கும் இல்லையா? சென்டர்ல இருக்கும். அப்ப இது என்னவா தான் இருக்கும்? 25 centimeter. Total is 50. ஏனா the weight of the object will act downward. So the exact center of mass எங்க இருக்கும்? சென்டர்ல இருக்கும். Total distance 100 னா exactly 50 இருக்கும். இது 25 centimeter னா இது என்னவா இருக்கும்? 25 centimeter இருக்கும். So the distance எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? இந்த இது என்னோட axis of rotation. இந்த இதுல தான் நான் மெஷர் பண்ணோம் distance. அப்ப என்னவா இருக்கும்? 25 centimeter. mg எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும்? downward direction. So this mg is downward. இந்த பாயிண்ட் நான் எடுக்கிறேன். So mg is downward direction. புரிஞ்சுதா? So இது clockwise or anti-clockwise? This is what is anti-clockwise. ஏனா r bar cross f bar. R move towards f. புரிஞ்சுதா? Now this is what is that anti-clockwise. So yes, இது anti-clockwise, இது anti-clockwise. Now இது நான் எடுக்கிறேன். So clockwise, no clockwise. Yes, it is anti-clockwise. This is also anti-clockwise. This is also clockwise. Okay. Now we are going to take this one. இப்போ t எடுத்துட்டேன் அப்படினா இது axis of rotationல இருந்து எங்க எடுத்துட்டேன்? This distance. This is what is my distance. இல்லையா? அப்ப நான் இது 75 இங்க பாருங்க இது 0 எடுத்துட்டேனா இந்த distance இங்க இருந்து இந்த distance என்னவா இருக்கும்? 75 cm. Right? Now, so எடுத்துட்டேன்னு பாருங்க. This is what is it? TA it is acting upward direction. This is what 75 cm. இது என்ன சொல்லலாம்? This is what is clockwise direction. Clear? Clockwise. So can we equate the clockwise equal to anti-clockwise direction? So இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம் clockwise equal to anti-clockwise. இது anti-clockwise, இது clockwise. அப்ப நான் TA 25 plus இது என்ன சொல்லலாம்? mg into what 25 which is equal to இது என்ன சொல்லலாம்? T. So this is TB. This is what is TA ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? 75 cm. So இப்ப கேன்சல் பண்ணலாமா? So இந்த 25 இந்த 25 இது என்ன சொல்லலாம்? 3 times இல்லையா? So we can say TA plus what? mg is equal to 3 times T. Sorry, the TB. இது TA ன்னு சொல்லலாம் 3 times TA. Right? So first equation நாம எடுத்துட்டோம். Equation this is 1. Equation is 1. This what is equation is 2. ரெண்டு equation நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இல்லையா? So TA plus TB is equal to 3 mg. TB plus mg is equal to what? 3 TA ன்னு சொல்லலாமா? 3 TA. So I'm going to use this one. ரெண்டையும் நான் எடுத்துட்டேன். I'm going to substitute here. So எப்படி substitute பண்றேன் அப்படினா because TA ஓட வேல்யூ வேணும். So TB ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? TB is equal to 3 TA minus what mg. So இத எடுத்துட்டு போய் இதல substitute பண்றேன் equation 1ல. So 2 substituted 1. புரிஞ்சுதா? 2 substituted 1. So இங்க எடுத்துட்டேன் அப்படினா TA TB ஓட வேல்யூ பாருங்க. TB ஓட வேல்யூ 3 TA minus mg is equal to what? 3 mg. அப்ப இத ஆட் பண்ணா 4 TA is equal to இது இந்த சைடு வந்துச்சுனா 4 mg. So 4 cancel. TA is equal to what? M into G. That's it. So irrespective of the location, axis of rotation, the momentum, principle of momentum என்னவா இருக்கும்? is conserved. Is it clear? So this must be known clearly. இது என்ன சொல்லலாம்? Net torque on the system is equal to 0 எடுத்துலாம். Smita, hi Smita. Clear? Everyone understood, right? நீங்க எந்த வேணா நீங்க எடுக்கலாம். So can you take as homework? If it is a take, இது என்னோட axis of rotation எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்குவேன். இது என்னோட axis of rotation எடுத்துட்டா same answer வருதான்னு செக் பண்ணுங்க. Is it clear? So this must be known clearly. Okay, can I go with the next one? Yes, next one is that the heavy iron bar, same idea தான், heavy iron bar, weight என்ன சொல்லிட்டாங்க? 12 kg, mass என்ன சொல்லிட்டாங்க? 12 kg, is hanging its one end on the ground and the other end on the shoulder of what is a man சொல்லிட்டாங்க. The rod makes an angle 60 degree with the horizontal. The normal force applied by the man on the bar கேட்டிருக்காங்க. Very very important question. This must be known clearly. So என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா listen carefully. Horizontally என்ன இருக்கு? The man standing horizontally. So this is what is it? நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ என்ன இருக்கு? Man is standing. So man is standing.
He is standing. So இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ராட் ஒன்று எடுத்திருக்காங்க 60 டிகிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டலா என்ன பண்றாங்க பிளேஸ் பண்றாங்க. ஸோ 60 டிகிரி ஹரிசாண்டலி ஹி பிளேஸ் தட். கிளியர்? ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க ஷோல்டர்ல பிளேஸ் பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஷோல்டர்ல பிளேஸ் பண்ண. ஐ எம் யுவர் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார். நான் நீட் பாஸ் பண்ணணும், பட் எனக்கு பிசிக்ஸ்ல ஒன்றும் தெரியாது. வாட் ஐ வில் டூ? ஸோ யூ ஹாவ் டு வாட்ச் ரெகுலர்லி. See here, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐ டெல் யூ தட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை. ஓகே, வாட் இஸ் நேம் இஸ் தட்? தன்யா, ரைட்? அனந்தி, எஸ். ஸோ உங்களோட நேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வில் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ சொல்லுங்க, நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இஸ் ஃபைன். சீக்கிரம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது மட்டும்தான் இருக்கு. ஈவன் நிறைய படித்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே அவங்களுக்கு ஒரு பயமா இருக்கும், நான் நீட்டை கிளியர் பண்ணிடுவேனா இல்லையா அப்படிங்கிற பயமாவே இருக்கும். டோன்ட் வரி, இது ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல வர்றதுதான். புரிஞ்சா? நீங்க எவ்வளவு படிச்சாலும் உங்களுக்கு மார்க் வராத கண்டிஷனாவே தான் இருக்கும். ஸோ எப்போ வரும் அப்படின்னா சீக்கிரம் உங்களோட இஃப் யூ ஆர் ஜாயின் சம் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அரசி நீங்க ஓனா ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கனாலும் ஸோ இனிஷியலா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு சாப்டர்ல இருந்தும் நிறைய கொஸ்டின் எடுக்கும் போது அவங்க ஈஸியான கொஸ்டின் எல்லாம் எடுக்க முடியாது, டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டினா எடுப்பாங்க. அதே நமக்கு ஃபைனலா டிஃபிகல்ட்டா இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஸோ ஈஸியான கொஸ்டினா வரும். நீட்டை பொறுத்த அளவுக்கு சம் ஈஸி கொஸ்டின் இருக்கும். எல்லா கொஸ்டினும் டஃப் ஆயிராது. ஸோ ஈவன் நீட் 2025 நீங்க எடுத்துட்டாலும் நீங்க 45 கொஸ்டின்ல பிசிக்ஸ் டஃப் அல்லவே இல்லை. மினிமம் உங்களால 25 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும். ஆன்சர் அந்த 25 கொஸ்டின் ஈஸியான கொஸ்டின் தான். 20 கொஸ்டின் டஃப் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. பட் யூ கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் த 25 கொஸ்டினுக்கு உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். நீங்க பயப்படாதீங்க, உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம ப்ரிப்பரேஷனை மட்டும் ஒர்க் பண்ணுங்க. எஸ்ஆரும் அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்க படிக்க பிஃபோர் த எக்ஸாம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங். ஸோ உங்களால எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தாலே உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுதா? ஆனா நீங்க ப்ராப்பரா உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு சோர்ஸ் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா உங்களுக்கு தெரியணும் எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து இம்பார்ட்டனா வரும்னு தெரியணும். ஸோ நான் உங்களுக்கு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன், பிசிக்ஸ்ல என்னென்ன டாபிக் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும். அதாவது 10 டாபிக் படிச்சாலே உங்களால 130 ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த 10 டாபிக் என்னென்ன அப்படிங்கறத பாருங்க. புரியுதா? பிசிக்ஸ்ல 130ங்கிறது ஹியூஜ் மார்க் 2025ல. ஸோ 2026ம் நீட்டோட லெவல இந்த ஸ்டாண்டர்டா தான் இருக்க போகுது. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் ஆன அந்த 10 டாபிக்கை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அதில் இருக்க எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ நாம எடுத்திருக்க சீரீஸ்ல வி ஆர் டிஸ்கசிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக். ஸோ அதை மிஸ் பண்ணாம ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்பெஷலி பிசிக்ஸ். பிசிக்ஸோடதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். புரிஞ்சுதா? அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்க. சார் பிசிக்ஸ் ஒன்றும் மீன் தெரிய எஸ். ஸோ பிசிக்ஸ்ல ஒண்ணுமே தெரியாதுக்கு பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு. எஸ் சீக்கிரம் அதே தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க. ஒன்னும் தெரியாதுன்னு நினைக்க, யூ நோ சம்திங். ஓகே, உங்களால 50 மார்க் எடுக்க முடிஞ்சா 50 மார்க் அளவு தெரிஞ்சிருக்கு, ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு சொல்லாதீங்க. யூ நோ சம்திங். நீங்க ஏதாவது படிச்சிருப்பீங்க, அதை நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும். ஆனா நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்க, 180 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு அங்க வராது. ஏன்னா நம்ம கம்பேர் பண்றோம். we are going to compare with that. ஒரு பையன் நல்ல மார்க் எடுக்கிறாங்கன்னா அவன் கூட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. உங்களோட மார்க்கை நீங்க கம்பேர் பண்ணுங்க. உங்களோட மார்க்கை நீங்க கம்பேர் பண்ணுங்க. எப்படின்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்க, ஓகேவா? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 50 மார்க் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க, உங்களுக்கு 60 மார்க் வந்துருச்சு. ஹாப்பி, ஏன்னா உங்களுக்கு 10 மார்க் இன்க்ரீஸ். அதுதான் உங்களோட சாய்ஸ், அதுதான் உங்களோட, அதுதான் நீங்க திங்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. புரியுதா? யார் அதிகமா படிச்சிருக்காங்க, அதிக மார்க் எடுத்துட்டாங்க, அவங்க கூட கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கு வேண்டியது ஒரே ஒரு சீட், மெடிக்கல் சீட். ஸோ நமக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல கிடைச்சா மட்டும் போதும். புரியுதா? நமக்கு எம்எம்சிஏ தான் வேணும், ஜிப்பரே வேணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இல்லை இனிஷியலி. ஸோ யாரெல்லாம் பயப்படுறீங்களோ, ஒன்றும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். புரிஞ்சுதா? ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், பட் அதை ஷைன் பண்ணணும். இன்னும் 5 months தான் இருக்கு. நிறைய விஷயங்களை படிச்சு பாருங்க. அந்த 10 டாபிக்கை கிளியரா படிச்சிருங்க. புரிஞ்சா? டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி. உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல, ஈவன் வைல் ப்ரிப்பேரிங் மீ, ஓகே, என்னோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸாம் பக்கம் வர வர எனக்கு பயமா தான் இருக்கு. ஐயோ எனக்கு மார்க் வரலையே, ஒண்ணுமே தெரியலையேங்கிறது பயமா இருக்கும். டோன்ட் வரி. ஆனா எக்ஸாம்ல உங்களால பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியும். ஆனா என்ன பண்ணணும், உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் லெவலை எந்த விதத்திலையும் குறைக்கவே கூடாது. யூ ஹேவ் டு டு த ஹார்ட் ஒர்க். ஹார்ட் ஒர்க் டெஃபினட்டா ஒரு பலன் கிடைக்கும். ஐ ஷோ தட். ஆனா நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும்.
ஒவ்வொரு டாபிக்கோட ஒர்க்கும் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அந்த டாபிக் உங்க ஃபிங்கர் டிப்ஸ்க்கு வரும். இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். டோன்ட் சே ஹியர் ஆஃப்டர் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க. புரியுதா? ஒன்றும் தெரியாது என்னன்னா குழந்தைக்கு தான் ஒன்றும் தெரியாது, பட் வி நோ சம்திங். புரியுதா? ஸோ அதை நாம எப்படி அதை ஷைன் பண்றோமோ அதுதான் என்ன ஆகும், ஃபைனலா ரிசல்ட்டா ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். புரிஞ்சுதா? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். ஓகேவா? ஸோ தயவு செய்து மைண்ட்ல வச்சுக்க, ஒன்றும் தெரியலன்னு சொல்லும் போது நமக்கு என்ன ஆகும், நம்மளாவே டிமோட்டிவேட் நம்ம பண்ணிக்கிறோம்னு அர்த்தம். எனக்கு தெரியும், இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து படிச்சா எனக்கு புரிஞ்சிரும் அப்படிங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்க. அப்பதான் உங்களுக்கு லேர்ன் பண்றதுக்கான டைமும் லேர்ன் பண்றதுக்கான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். தெரியலன்னு சொல்லும் போது நான் என்னதான் டீச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாம தான் போகும். அந்த புரியாம போயிடுச்சாலே ஐயோ படிக்க முடியாம போயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்துடும். புரிஞ்சுதா? ஸோ நான் படிச்சா தெரிஞ்சுப்பேன், நான் அதுக்கான டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நடக்கும். மார்க் கம்மியா இருந்தா நான் ஒர்க் பண்றது இன்னும் 10ல நடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டே இருங்க. அப்பதான் டெஃபினட்டா உங்களால கிராக் பண்ண முடியும் நீட் 2026. ஸ்பெஷலி பிசிக்ஸ்ல உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ யாரெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு பிசிக்ஸ் அப்படின்னா எல்லா டாப்பிக்கை படிக்காதீங்க. இருக்க 20 டாபிக் படிச்சுதான் உங்களுக்கு மார்க் வரணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை. நமக்கு மாறுறது வேண்டியது. இங்க பாருங்க, நமக்கு யாருமே, அதாவது எதுவுமே தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும் தான் நான் சொல்றேன், நமக்கு ஒரு 120ல இருந்து ஒரு 150 வந்தாலே போதும். அப்ப 120ல இருந்து 140 வந்தாலே போதும். அப்ப அந்த 140க்கு நாம 20 சாப்டர் தான் படிக்கணும். ஒரு 10ல இருந்து 11 சாப்டர் படிச்சுட்டு அதுல நாம ஸ்ட்ராங் ஆனாவே போதும். நாம என்ன பண்ணிடலாம், we can able to score that mark. ஆனா அது நமக்கு தெரியணும் என்னென்ன டாபிக்னு சொல்லிட்டு அந்த டாபிக்கை விடக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு there is no choice. 10னா 10ல தரவா இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? தரவா இருக்கும். எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்க சால்வ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அந்த 10 சாப்டர் படிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களால கிராக் பண்ண முடியும். 5 மாசம் ப்ரீ பிளான் ஃபார் தட். புரியுதா? மற்றவங்க எல்லாரும் எல்லா சாப்டர் படிக்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. நாம எந்த சாப்டரை படிச்சா நமக்கு வருமோ அந்த சாப்டரை படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கிளியர்? எஸ். So clear, everyone understood, right? Now we will complete this. In the problem முடிச்சிடலாம், then we'll go. So the heavy iron rod of weight is, so in the iron rod oda weight என்ன சொல்லிட்டாங்க, this mass கொடுத்துட்டாங்க. iron rod oda mass கொடுத்துட்டாங்க. What is value of the mass of the iron rod? M is equal to mass of the iron rod 12 kg ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. This 12 kg having its one end grounded, இது ground பண்ணிட்டாங்க. The shoulder another end சொல்லிட்டாங்க. The rod makes angle 60 degree with horizontal. So இது என்ன angle சொல்லிட்டாங்க, 60 degree ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Now with the horizontal, the normal force applied by the man கேட்டிருக்காங்க. See, என்னோட ஷோல்டரை வைக்கும் போது நான் இங்க வைக்கிறேன், ஷோல்டர் எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும், ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும். So this I am taking what is it, N1 எடுத்துட்டேன். And also இந்த சர்ஃபேஸ் இது மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸார்ட் பண்ணும். இது என்ன சொல்லலாம், N2. வேற என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வெயிட்னால ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். What is the weight is that? Weight is what is the mg will act downward direction. So mg எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும், downward directionல ஆக்ட் ஆகும். This what is the mg? m ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 12 kg. புரிஞ்சுதா? Now we have to talk principle of momentum apply பண்றேன். The clockwise momentum is equal to what? Anti-clockwise momentum. Inward torque is equal to outward torque. This is idea you must know clearly. See here, ஒன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க, I'll tell you that. See, நான் ஆசை இருக்கு, டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கு, அதுக்கான ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் டாக்டர் ஆக முடியும். இந்த மாதிரி நாம கொஸ்டின் கேட்டு சஜஷன் கேட்டுட்டு நம்ம கிளாஸ் கவனிக்கல அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் யூஸ். அதுதான் பசங்களா தெரிஞ்சுக்க. சி, நான் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கும்போது ஐ ஹாவ் டு அப்ளை தட், ஐ ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட் மை பிளான். ப்ராப்பரா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். பாருங்க, கேட்டாங்க, அடுத்த செகண்டே போயிட்டாங்க, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. அந்த அளவுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்படின்னா ஹவு யூ வில் கிளியர் த எக்ஸாம்? ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப். உங்களுக்கு டாக்டரான ஆசை இருக்கு, ஆனா கண்டினியூஸா இந்த லெக்சரர் பார்க்கணும்னு ஆசை இல்லை. லெக்சரர் பார்க்கலன்னு ஆசை இல்லைன்னா எப்படி கான்செப்ட் புரிஞ்சுப்பீங்க? எப்படி கான்செப்ட் புரியல அப்படின்னா எப்படி மார்க் வரும்? கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். சி, யாரெல்லாம் ஒரு லெக்சரை அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ஃபுல் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ, எண்ட் ஆஃப் த லெக்சர் கிளியரா புரியுற வரைக்கும் நீங்க அந்த வீடியோ அட்டன் பண்ணுங்க, அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்ல புரியும் பசங்களா. அதை மட்டும் நான் சொல்றேன். கேட்டு வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே போறது, யாராவது கிட்ட பேசுறது, அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம விட்டுறது. பிளான் போடுவோம் நிறைய, இன்னும் 5 மாசம் இருக்கு, 5 மாசத்தோட பிளான் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சிருவோம். சரி, அடுத்த நாளே பார்த்தோம், ஐயோ எந்திரிக்க முடியலையே, 5 o'clock நாம் போட்டிருப்போம், 5 o'clock எந்திரிக்க முடியலையே அப்படிங்கிறது பிளான் டிஸ்டர்ப் ஆயிரும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு.
புரிஞ்சுதா? see யாரு ஒருத்தர் யாரு அரல்ஸ் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த 5 மந்தோட பிளானை ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்றாங்களோ, எந்த ஒரு லெக்சரும் மிஸ் பண்ணாம, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாம, ஸ்கிப் பண்ணாம அவங்க சால்வ் பண்றவங்க டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு பயங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், நீங்க ப்ராப்பரா இருக்கீங்களா, உங்களோட டைம் டேபிள ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படிங்கிறது கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஏபிள் டு யுவர் ஆன்சர் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணலாம். உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சுட்டா என்னோட சஜஷன் எல்லாம் தேவையில்லை, நீங்களா ஒரு பிளான் பண்ணி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க பிளானை ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணனா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா பயம் வரும். நான் சொன்னாலும் சரி, என்ன ஒரு டீச்சர் சொன்னாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க தான் டெஸ்ட் எழுத போறீங்க. யூ மஸ்ட் நோ வாட் ஆர் த பிளான் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ. அதை 5 மாசம் ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படிங்கிறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா, நீங்க 5 மணிக்கு எடுப்பீங்க, எந்திரிச்சு ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அந்த டேல அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் உங்களால அந்த 5 மாசத்துல முடிக்க முடியும். நீ பேக்லாக் வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்க, எப்ப கவர் பண்ணுவீங்க அந்த பேக்லாக்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். nothing will use. Is it clear? So if you ask suggestion, follow the suggestion. புரியுதா? நான் மட்டும் இல்ல, மற்ற ஃபேக்கல்டி கூட எல்லாருக்கிட்டையும் சஜஷன் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. எஸ்ஆர்எஸ் கேட்குறீங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, அப்பதான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கிளியர்? now so I'm going to calculate this total length. நான் l ன்னு எடுத்துட்டேன். so this total length என்ன எடுத்துட்டேன், I'm taking what values l ன்னு எடுத்துட்டேன். இந்த லென்த் பூராமே l ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். so இப்போ நான் என்ன கால்குலேட் பண்றேன் அப்படின்னா, I can choose because n1 தான் கால்குலேட் பண்ணணும். so இது mg நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கலாம், இல்லனா n2 ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்ல. சோ இத நான் ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுக்கிறேன். this is why ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஏனா n1 வேல்யூ எனக்கு தெரியாது, எது எனக்கு தெரியலையோ அதை ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துருக்கேன். m ஓட வேல்யூ தெரியும், சோ mg ஓட வேல்யூ தெரியும், அதை நான் ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா n2 ஓட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது. இல்லனா நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் ஈக்குலிபிரியம், ரொட்டேஷனல் ஈக்குலிபிரியம் ரெண்டையும் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ இது எனக்கு தெரியாது, அதனால தான் இது ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனா எடுத்துட்டேன். is it clear? now so I'm going to apply this condition. என்ன அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I'm going to apply this, all the condition I'm going to apply. so எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னு பாருங்க. now I'll start. சீக்கிரம் இது என்ன டார்க் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். so perpendicular distance mg எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது, டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுது. இது x ஆஃப் ரொட்டேஷனா, இதுதான் என்னோட perpendicular distance இல்லையா? ஏன்னா mg ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், perpendicular distance எனக்கு வேணும் இல்லையா? perpendicular distanceங்கிறது என்ன சொல்லலாம், this what we can say it is a perpendicular distance. இது என்னோட perpendicular distance. clear? ஏன்னா force இதுக்கு இடையில இருக்க angle என்ன சொல்லலாம், 90 டிகிரி இல்லையா? சோ இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். now this what is it, இது l, இந்த total length l னா இது என்னவா இருக்கும், l/2 இல்லையா? இது என்னவா இருக்கும், இது hypotenuse, இது opposite side, இது என்ன சொல்லலாம், adjacent side. இது adjacent side, adjacent side னா cos theta is equal to l/2 divided by x இல்லையா? இந்த x எனக்கு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா l/2 cos theta. so இந்த adjacent இதை இந்த சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம், l/2 cos theta இந்த distance. clear? now இது என்ன சொல்லலாம், so now if I take mg இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது, பாருங்க r l/2 cos theta இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது. this is what l/2 cos theta. mg in the direction act, it is acting downward direction. mg lag downward direction. mg is acting downward direction. Up in r bar cross f bar r bar cross f bar, it is what is it, clockwise direction. so this is what is the clockwise movement. clear? then in the force in the direction act, in the direction act, so this direction is act. இது என்னோட ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் என்ன சொல்லலாம், this is what is my perpendicular distance. this is what is l-ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், இதுதான் என்னோட perpendicular distance. இது ஆக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகிறதுனால பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? அப்படின்னா the force is acting in this direction. இங்க பாருங்க n1 இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆயிருக்கு, l இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. இதுக்கு இடையில இருக்க ஆங்கிள் என்ன சொல்லலாம், 90 டிகிரி. புரிஞ்சுதா? கிளியர்? அப்படின்னா இது என்ன சொல்லலாம், l bar cross நான் எடுத்துட்டேன். சரி, l bar cross f bar னா இது என்ன சொல்லலாம், ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் n1 into l. so this is what is a clockwise momentum. this word anti-clockwise momentum. so can we equate this clockwise and anti-clockwise momentum? can we equate anti-clockwise and clockwise momentum? so this what l/2 cos theta oda value 60 degree into what mg, which is equal to இது என்ன சொல்லலாம், n1 into l.
This is n1 into L. புரியுதா? L cancel. So இங்க என்ன எடுத்துட்டேன்? 1 by 2 cos 60 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 1 by 2 mg is equal to n1. m ஓட வேல்யூ என்னது? 12 இல்லையா? 12 into 10 divided by 4 is equal to what? n1. If we cancel this one 3, what is value? n1 is equal to what? 30 Newton. Right? So 10 ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? g அப்படியே வச்சிட்டேன் அப்படினா 3 g க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம்? Newton சரி kg into what? Weight. So g ஓட relation. Yes or no? What is the answer is that 3 kg weight. Is it clear? G ஓட value. Clear? Everyone understood that? Clear? Yes. So this is what is an idea for this எல்லாமே என்னது? Principle of movement. Yes or no? Next one I am going to take is that the Wheatstone bridge. Next experimental skill la நாம பார்க்கிறது Wheatstone bridge. Wheatstone bridge ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is a we know the combination of resistor இருக்கும். Resistor எப்படி define பண்ணலாம் அப்படினா resistor is equal to resistor என்ன சொல்லலாம்? R is equal to rho L by A னு சொல்லலாமா? Resistor. The combination of resistor சொல்லும்போது series combination and parallel combination நமக்கு தெரியும். So series சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? Series combination எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. R equivalence ஓட வேல்யூ எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? If it is series combination, R equivalence ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? R total is equal to sum R1 plus R2. Parallel combination இருக்கும்போது R ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? Parallel combination எடுத்துட்டேன் அப்படினா R ஓட வேல்யூ R total is equal to R1 R2 divided by what? R1 plus R2. இப்போ ரெண்டு ரெசிஸ்டர் parallel இருக்கும்போது. So இப்போ ரெசிஸ்டர் நான் எடுத்துட்டேன் in terms of length and area cross section எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. The resistance depends on length and also directly proportional to length, inversely proportional to area cross section. Clear? The resistivity, wrong என்ன சொல்லலாம்? Resistivity இத மைண்ட்ல வெச்சுக்கங்க. Resistivity என்ன சொல்லலாம்? Resistivity இந்த ரெசிஸ்டர் எதை பொறுத்திருக்கும்? R is inverse directly proportional to L, R is inversely proportional to A. But wrong எதை டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா depends on temperature and material மட்டும் தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்கும். So இதுக்காக rearrange பண்ணிட்டு நீங்க எழுத கூடாது. Rho resistivity depends on what is it? Material and also temperature. Temperature increase ஆகும்போது resistivity decreases. Temperature increases, resistivity என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். Temperature increases, resistor ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். Yes or no? So in the condition is very important thing. Resistivity based on the semiconductor conductor பொறுத்து மாறும். Okay. Generally நான் conductor எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா temperature increases, resistivity increases. Resistance increase ஆகும். Temperature increases, resistivity increases, resistance increase ஆகும் for a conductor. Clear? So the dependence on material. Resistivity depends on material. The resistor depends on what? Temperature and L, A பொறுத்து இருக்கும். Okay va? So this must be known initially while starting that idea for Wheatstone bridge. Right? இப்போ Wheatstone bridge நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா the Wheatstone bridgeல 4 resistor are connected. So connect பண்ணிருக்காங்க. So இந்த resistor ஓட சென்டர்ல என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க? galvanometer நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So the Wheatstone bridge ஓட very very important application is that balancing Wheatstone bridge. Balancing conditions are very important thing. Balancing condition என்ன அப்படின்னா balancing condition must know clearly. Balancing condition எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. The balancing condition எடுத்துட்டேன்னா if I take a balancing condition. Now, if the resistor P divided by R, the ratio of the resistor P divided by R, which is equal to Q divided by R இருந்துச்சு அப்படின்னா there is no galvanometer current. Current through the galvanometer என்னவா இருக்கும்? 0 வா இருக்கும். So this is what is the current through the galvanometer என்ன இருக்கும்? 0 வா இருக்கும். This is very important condition for. So this is 8 o'clock. We will complete that maximum. Okay. Now, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா current balancing condition சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? We can say condition balancing condition என்ன சொல்லலாம்? So P by Q, so P by R in the ratio of this resistor which is equal to ratio of this resistor. Q by R இருந்துச்சு, Q by S இருந்துச்சு அப்படின்னா this is what is a condition you must know clearly. The condition for what? Wheatstone bridge. Condition for Wheatstone bridge. Condition for Wheatstone bridge. So in the condition என்னவா இருக்கும்? Ig is equal to 0. There is no current through the galvanometer. Galvanometer current flow ஆகாது. அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா listen carefully.
So இப்போ வர current என்ன ஆகும்? I-ங்கிற current divide ஆகும். I1 then what? I2 divide ஆகும். So same current இப்படி வரும். Then I1 current will flow in this direction. Then what? Same current இப்படி வரும். புரிஞ்சுதா? Clear? If it is all the values are equal. Yes or no? இந்த ரேஷியோவும் equal இருந்துச்சுன்னா. Clear? Everyone understood, right? This is very important condition. You must know clear. So this is condition for balanced Wheatstone bridge. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாம என்ன டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to discuss that meter bridge. So meter bridge எதுக்கு நாம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா the meter bridge is used to calculate. எதுக்கு நாம use to calculate meter bridge எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா used to calculate unknown resistor calculate பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். unknown resistance. So unknown resistor calculate பண்றதுக்கு தான் நாம யூஸ் பண்றோம் இந்த meter bridge. Resistor value calculate பண்றதுக்கு நாம யூஸ் பண்றோம். Right? Using what application எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? Based on balancing Wheatstone bridge ஓட கண்டிஷனை வச்சு தான் நாம சால்வ் பண்ண போறோம். Which mean that P by Q which is equal to R by S. So இதை நான் எடுக்கலாம் R P by R is equal to Q by S னு கூட எடுக்கலாம். Clear? So இதை நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அங்க பாருங்க. So this is what is a P by Q, P by R, Q by S னு எடுத்துட்டேன். P by R, Q by S னு எடுத்துட்டேன். Or else we can write. So இதோட ரேஷியோ கூட எடுக்கலாம். P by Q is equal to இதை நான் இங்க கொண்டு வந்துறேன். இதை இங்க R by S. So நீங்க இதை எடுத்துட்டாலும் same condition தான். You must know this clearly. Clear? Now. So இங்க நான் எடுத்துட்டேன். This is condition for this. இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் meter bridge ஓடுது. So L shape the plate இருக்கும். இந்த plate எல்லாம் எதில் ஆயிருக்குன்னா this is what is a plate. Manganese நாளா இருக்கும். Manganese or else what? Constant நாளா இருக்கும். Because continuous current flow ஆகும்போது resistor change ஆகக்கூடாது. அதனால தான் இந்த plate L shape plate எதில் ஆயிருக்கும்? Manganese or else constant லா இருக்கும். அதே மாதிரி this what is a manganese? This is also manganese. Right? The temperature increase நாளா resistor vary ஆகாது. And also 1 meter rod இந்த ரெண்டு L shape what is a plate கூட கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. The 1 meter சொல்லும்போது 100 centimeter. அது வேணுமா இருக்கும் மேங்கனீன் இல்லைன்னா கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா கண்டினியூஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது பிகாஸ் நான் இங்க பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா பேட்டரியில இருந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இதுலயும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும், இதுலயும் என்ன ஆகும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். கிளியரா? ஸோ திஸ் வாட் இஸ் கரண்ட் வில் ஃப்ளோ இன் திஸ் சர்க்யூட் அண்ட் இன் திஸ் சர்க்யூட். அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது கண்டினியூஸா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் வேரி ஆகும். இப்போ நான் மேங்கனீன் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் என்ன சரி ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்ன ஆகாது வேரி ஆகாது, ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். எந்தோட ரெசிஸ்டர் இந்த வயரோட ரெசிஸ்டர் டஸ் நாட் சேஞ்ச். புரிஞ்சுதா? இஃப் திஸ் டூ ரெசிஸ்டர் ஆர் ஃபிக்ஸ்ட். புரிஞ்சுதா? ஸோ மேங்கனீன் எதுக்கு யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சா பிகாஸ் மேங்கனீன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது, அதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். Now the condition is that understand this one. நான் பேலன்ஸ் Wheatstone எடுத்துட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ பேலன்ஸ் Wheatstone கண்டிஷன் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்க பேலன்ஸ் Wheatstone கண்டிஷன் எடுத்துட்டேன்னா ஸோ திஸ் P இந்த R தான் இங்க, தென் இதோட லென்த் தான் இன்னொரு ரெசிஸ்டர், திஸ் இஸ் L1 சொல்லலாம். அதே மாதிரி இது S இன்னொரு ரெசிஸ்டர் என்னது 100 மைனஸ் Lன்னு சொல்லலாம், L1 சொல்லலாம். எஸ் ஆனா அப்படின்னா இது எப்பரா L எப்பரா ரெசிஸ்டர் கூட கம்பேர் பண்ணலாம்? we already know that. என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் சொல்லலாம். the resistor இந்த வயரோட லென்த் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், வயரோட ரெசிஸ்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ரெசிஸ்டர் 1 நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ரோ எல் பை ஏரியான்னு சொல்லாம ஏரியா ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் சேம் லென்த் தான் நான் யூஸ் பண்றேன், சேம் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் யூஸ் பண்றேன். இப்போ இந்த லென்த் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ திஸ் R2 எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ரோ 100 மைனஸ் L1 டிவைடட் பை வாட் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன். இப்போ நம்ம பேலன்சிங் Wheatstone கண்டிஷன் எடுக்கலாமா? ஸோ இது galvanometer. This is what is a galvanometer. This is what is a galvanometer. இதுல நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் galvanometer. அப்படின்னா இது பேலன்ஸ் Wheatstone, இது என்ன சொல்லலாம் galvanometer. இப்போ நான் எடுத்துட்டே இருப்பேன் என்ன அப்படின்னா I will check ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் செக் பண்றேன். ஒவ்வொரு பாயிண்ட் செக் பண்ணும்போது இதோட ரெசிஸ்டரும் இதோட ரெசிஸ்டரோட ரேஷியோவும் இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரோட ரேஷியோ ஈக்குவல் வரும்போது என்ன ஆகும்? you'll get a null deflection. null deflection தான் என்ன சொல்லலாம்? so this is what is the condition for balancing Wheatstone condition சொல்லலாம். yes or no? null deflection காமிக்கும். புரிஞ்சுதா? so understand this one. null deflection வந்துருச்சுன்னா இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரோட ரேஷியோவும் இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரோட ரேஷியோவும் என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும்.
That's the balancing condition. Yes or no? அப்ப என்ன சொல்லலாம் அப்படினா once if it is a null deflection இந்த galvanometerல null deflection எனக்கு காமிச்சிச்சுனா okay, so என்ன சொல்லலாம் R divided by rho, because we can say R1 சொல்லலாம் resistor of the wire, this resistor of the wire என்ன சொல்லலாம் R1, then which is equal to in the resistor S divided by R2. So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா R divided by R1 ங்கிறது என்ன rho L by A1 A which is equal to S divided by rho L2 divided by 100 minus L தான் அது. We can say what? Rho 100 minus L1 divided by what? A. So A, rho cancel பண்ணிட்டேன். So என்ன கிடைச்சிரும் R by S is equal to what? L1 divided by 100. So we can calculate that resistor value. நாம calculate பண்ணலாம். See here, இந்த AR ங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படினா always I will connect that unknown resistor நான் connect பண்ணுவேன். Unknown resistor S ல என்ன connect பண்றேன்? known resistor connect பண்ணுவேன். known resistor. புரியுதா? unknown resistor and known resistor நான் connect பண்ணுவேன். Yes or no? Left side of that resistor column ல என்ன connect பண்ணுவேன்? unknown resistor. Right side ல என்ன connect பண்ணுவேன்? known resistor connect பண்ணுவேன். Then R ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு, S ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சினா we can calculate R ஓட வேல்யூ நம்ம ஈஸியா calculate பண்ணிரலாம். So this must be known clearly. And one more thing is that இங்க பாருங்க this balancing condition independent of what? Area cross section. ஏனா A change ஆயிருச்சு இல்லையா? A change ஆயிருச்சு. இங்க பாருங்க நான் யூனிஃபார்ம் cross section எடுத்துட்டேன். இதோட ரேடியஸ் R, இங்க ரேடியஸ் R எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. So radius R எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Independent of area cross section. Clear? Understand this one clearly. Clear everyone? So now based on this we'll start. Okay, first problem பாருங்க. Consider 70 cm wire AB னு கொடுத்துட்டாங்க. 70 cm wire is AB shown in figure. Galvanometer jockey is placed at a point P. எந்த பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க? The placed at a point P ங்கற பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ராடோட இந்த வயரோட டிஸ்டன்ஸ் லெந்த் எவ்வளவு? வயரோட லெந்த் 75 cm இல்லையா? வயரோட லெந்த் 75 cm சொல்லிட்டாங்க. So AB at a distance x from the A, the galvanometer shows null deflection, zero deflection. அப்படினா இந்த பாயிண்ட்ல வைக்கும்போது zero deflection இருக்கு. Which mean that என்ன சொல்லலாம்? Balancing Wheatstone condition சொல்லலாம். Balancing Wheatstone condition. The value of x to nearest integer calculate பண்ணோம். So எப்படி calculate பண்ணலாம்? Start with this question. எப்படி calculate பண்ணலாம்? இதுதான் என்ன சொல்லலாம்? Balancing condition இந்த ரெசிஸ்டரும் இதோட லென்த்தும் ரேஷியோவும் இந்த ரெசிஸ்டர் இதோட லென்த் ரேஷியோ லென்த்தோட வேல்யூ ரேஷியோ என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். ரைட்? அப்படினா 12 divided by x which is equal to இது என்ன சொல்லலாம்? 6 divided by இது x ன்னு எடுத்துட்டேனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? What is this distance? Total distance 75 இல்லையா? அப்படினா என்ன சொல்லலாம்? 75 minus x ன்னு சொல்லலாமா இந்த டிஸ்டன்ஸ்? So I'm substituting here. Can you substitute 75 minus x? புரியுதா? rearrange பண்ணலாமா? இது கேன்சல் ஆயிருக்கு 2. இத நான் எங்க எடுத்துட்டேன்? 75 minus x into 2 is equal to x. So இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்றேன். So என்ன சொல்லலாம்? We can substitute this one. This is what 2x 75 0 balance on 150 is equal to what? X. So 150 is equal to 3x. So x oda value என்ன சொல்லலாம்? This we can say it is what? Can you tell me that what is time? Exactly 75. It's 72. Sorry, not 75. 72. But there is no option. It's 72. This was 72. 75 put. Just it's 72. So என்ன சொல்லலாம்? 12 divided by x which is equal to 6 divided by 72x. So cross multiply panna, this is 2. 72x minus x into what? 2 is equal to x. This multiply panna ulla 4 times. This is 144 minus 2x is equal to 3. Sorry, x. Then in the side 3x is equal to 144. Can you tell me that x is equal to 48? So this is 4 times balance 8 centimeter. This is what is a balancing condition. Clear everyone?
So this must be no clear. Yes. Okay, next one is a meter bridge experiment for measuring unknown resistor S. The null point is obtained. Null point is obtained at a distance 30 meter. So this is 30 centimeter from the left side of shown in figure, shown at a point D. This is null point. This is what is the null point. This is what null point. If R is what? R value is R value 5.6 kg. Okay, not kg, kilo ohm. Then value of unknown resistor S value we calculate. So எப்படி calculate பண்ணலாம்? Balancing condition கொடுத்துட்டாங்க. Simple. Try to solve this one. So S divided by balancing condition சொல்லும்போது இது என்னது 30 cm which is equal to இது என்ன சொல்றோம் 5.6 இல்லையா? 5.6 கிலோன்னு சொல்லும்போது 10 to the power of 3 divided by இது என்ன சொல்லலாம்? இது 30 னா இது என்னவா இருக்கும்? 70 cm. Clear? This is 30, இது என்னவா இருக்கும்? Total 100. இது 30 னா இது 70 cm. புரிஞ்சுதா? Now we can solve these things. So if I multiply பண்றேன் S is equal to என்ன சொல்லணும்? So இத நான் 1000 multiply பண்றேன் என்ன கிடைச்சிரும்? 100 இல்லையா? 5600 into what? 30 divided by 70. So in the 0 cancel ஆயிரும். So this is what is that? 5. So 8 7s are 56. 50 into 8 into 3 24. 2400 is the answer. Next one. Next one is that. Next one will start. Very very important question. இந்த மாதிரி question தான் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான chances இருக்கு. Question பாருங்க. The resistor are connected in meter bridge in circuit shown in figure. Balancing length என்ன சொல்லிட்டாங்க? L1 40 cm கொடுத்துட்டாங்க. So resistor of the resistor are connected in meter bridge. Balancing length என்ன சொல்லிட்டாங்க? 40 cm சொல்லிட்டாங்க. Is 41. So this is what is a 40 cm சொல்றாங்க. Initial condition. Next one. Now unknown resistor X is connected the series. Unknown resistor X is connected series with P. இது கூட series connect பண்றாங்க. The new balancing length is found to be 80 cm. From the same end, then the value of X நாம calculate பண்ணணும். இல்லையா? Value of X resistor calculate பண்ணணும். ரெண்டு condition இருக்கு. ஒன்னு என்ன அப்படினா initially series connect பண்ணும்போது. So without series. So என்ன calculate பண்ணா first condition. Without series condition. Without this series. Without series நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படினா will start. Without series னா எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. P ஓட value 4. So P1 divided by L1. இது என்ன சொல்லலாம்? We can apply this. So P divided by L1 is equal to Q divided by 100 minus L1 சொல்லலாமா? இப்போ balancing length என்ன சொல்லிட்டாங்க? First conditionல condition 1 balancing length 40 cm சொல்லிட்டாங்க. Yes. So P ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 4. அப்படினா நாம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 4 divided by 40 cm which is equal to Q divided by இது 40 னா இது என்னவா இருக்கும்? 100 minus 40 60 cm. 60. So இப்போ என்ன ஆயிரும்? இந்த 4 இந்த 4 cancel. இந்த 0 cancel. centimeter cancel. Q ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 6 ohm. ஏனா இது ohm. Yes or no? 6 ohm. Clear? So Q ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு first conditionல. Second condition what we are going to discuss that series நான் கனெக்ட் பண்றேன். unknown resistor எதுக்கு கனெக்ட் பண்றேன்? series. So this is what is a P value. இதுக்கு சீரிஸா இன்னொரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்றேன் X வேல்யூ. So that balance length என்ன கிடைச்சிருக்கு? L1 ஓட வேல்யூ என்ன கொட்டி சொல்லிட்டாங்க? From the same end 80 cm சொல்லிட்டாங்க. Then one more resistor Q இங்க நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். So இது 80 cm னா இது என்னவா இருக்கும்? 20 cm total is it 100 cm. Is it clear? So அப்படினா இதோட ரெசிஸ்டர் சீரிஸ் காம்பினேஷன் இருந்தா R1 plus R2. அப்படினா P ஓட வேல்யூ 4 இல்லையா? P ஓட வேல்யூ 4 னு கொடுத்துட்டாங்க. So இதோட ரெசிஸ்டர் எடுக்கலாமா? இதோட ரேஷியோவும் இதோட ரேஷியோ என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். பேலன்சிங் கண்டிஷன். Clear? So 4 plus X divided by what? This is 80 which is equal to Q divided by என்ன சொல்லலாம்? 20. So இது கேன்சல் பண்ணா 4 டைம். Q ஓட வேல்யூ நமக்கு 6 னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? So நான் இங்க எடுத்துறேன் 4 plus X divided by 4 is equal to 6. So இங்க மல்டிப்ளை பண்றா 4 plus X is equal to 24. So X is equal to 20. So 20 ohm நான் என்ன பண்றேன்? Connected series. The balancing shift ஆயிருக்கும். This must be no clear. Clear? Everyone understood, right?
So this very, very important session you must know clear. Yes or no? Yes. So inga parunga very interesting one thing is that na balancing length eppadi shift agum na paaka porom. Listen carefully. Idu na eduthiten. This is what resistor na eduthiten. Rendu resistor. This is P. Idu enna solita Q nu eduthiten. So inga galvanometer na connect பண்ணிருக்கேன். So this is what galvanometer நான் இங்க வச்சிட்டேன். This is G. So இதுதான் என்ன சொல்லலாம் balancing length x னு எடுத்துட்டேன். இது என்ன சொல்லலாம் 100 minus 6. Listen, the question is that very, very important thing. இப்போ balancing length எப்படி shift ஆகும் தான் பார்க்க போறோம். Shifting of the balancing length. Very, very, very important thing. Shifting of the balancing length. Shifting. எப்படி calculate பண்ண போறோம்னு பாருங்க. Shifting of balancing length. Listen carefully. இப்போ P ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. P ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. P ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேலன்சிங் லென்த் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும்? பிகாஸ் இதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பேலன்சிங் லென்த் பிகாஸ் இந்த பேலன்சிங் லென்த் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா R is equal to rho L by A. ஸோ இதோட P ஓட ரெசிஸ்டர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. L ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். which mean that பேலன்சிங் லென்த் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும்? இந்த பாயிண்ட்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். when P ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா P ஓட வேல்யூ இன்க்ரீசிங் பேலன்சிங் லென்த் is shifted to what is it? வேல்யூ என்ன இருக்கும்? it shifted to right க்கு shift ஆகும். right க்கு shift ஆகும் balancing length. it is shifted to right. right? இதுவே Q ஓட வேல்யூ அதாவது Q is equal to constant ஆ எடுத்துட்டேன். if I take Q is equal to constant, very, very important thing, shifting point. clear? so இப்போ நான் எடுக்கிறேன். இப்போ Q ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்? Pங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். is fixed. yes or no? P is equal to fixed. இப்போ எதோட லென்த் அதிகமாகும்? 100 minus x ஓட லென்த் அதிகமாகும். அப்படின்னா இது என்ன ஆகும்? பேலன்ஸ் லென்த் shifted towards left ஷிஃப்ட் ஆகும். left shift to left. this must be know clearly. shift is very important thing. right and left எப்படி shift ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். clear? so this is idea you must know clear. clear? one condition is that. next one is that balancing length shift ஆகிறதான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. பேலன்சிங் லென்த் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ ரெசிஸ்டர். ஓகே, இங்கே நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? திஸ் இஸ் வாட் பேலன்சிங் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணுற ஒயர். ஸோ திஸ் இஸ் என்ன சொல்லிட்டேன்? இது என்னது? கால்வனோமீட்டர். நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இங்கே R, இது Sன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. கிளியர்? ஓகே, இது நோன் ரெசிஸ்டர், நோன். இது unknown resistor. unknown resistor value. listen carefully. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதுல சீரிஸா கனெக்ட் பண்றேன். I'm right. இதுல R connected. So the resistor connected to R. இந்த ரெசிஸ்டர் கூட சீரிஸா கனெக்ட் பண்றேன். சீரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் சீரிஸா கனெக்ட் பண்றேன். So சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? ரெசிஸ்டர் வேல்யூ இன்க்ரீசஸ். இந்த சைடு இங்க பாருங்க, நான் இன்னொரு ரெசிஸ்டரை இப்படி சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா திஸ் மஸ்ட் பி நோ. ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது எங்க ஷிஃப்ட் ஆகும்? ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகும். சீரிஸ். ஓகே, ரைட் ஷிஃப்ட். பேலன்சிங் லென்த் என்ன ஆகும்? ரைட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ ஏன்னா இதோட ரெசிஸ்டர் அதிகமாகும் போது இதோட லென்த் அதிகமானாதான் என்னாகும்? ரெசிஸ்டர் வேல்யூ அதிகமாகும். ஸோ தட் பேலன்ஸ் லென்த் இந்த டைரக்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆயிரும். கிளியர்? இப்போ நான் பேரலா கனெக்ட் பண்றேன். இஃப் ஐ கனெக்டட் பேரலலி, பேரலா கனெக்ட் பண்ணும்போது டோட்டல் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ இங்க என்ன இருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டோட்டல் ரெசிஸ்டர் இன்க்ரீசஸ். இப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டர் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். பேரலா கனெக்ட் பண்ணும்போது என்னது? R1 R2 டிவைடட் பை 2 டிக்ரீஸ் ஆகும் ரெசிஸ்டர். இப்போ நான் இதுல பேரலா இப்படி கனெக்ட் பண்ணா ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? இல் கெட் டிக்ரீசஸ். ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்படின்னா ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பேலன்சிங் லென்த் ஆகும். டிக்ரீஸ் ஆக லென்த் கம்மி ஆகும். ஸோ இது எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும்? ஸோ டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும். லெஃப்ட். புரியுதா? ஷிஃப்டட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட். ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் தெரிஞ்சணும். திஸ் மஸ்ட் பி நோ. இதோட ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா பேலன்ஸ் லென்த் ஷிஃப்டட் டு ரைட். இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ கம்மி ஆச்சுன்னா the balancing length is shifted to left. ரெசிஸ்டர் சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணனா the resistor value அதிகமாச்சுனா இது ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகும். parallel கனெக்ட் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டரோட டோட்டல் ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும், லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும். this must be known clearly. yes or no? this shifting must be known clear.
Everyone understood, right? Okay. So இது நான் தெரிஞ்சுக்கு. Now it is it. The resistor per centimeter of meter bridge wire is A. With X ohm resistor is left gap. The balancing length என்ன சொல்லிட்டாங்க 40 centimeter சொல்லிட்டாங்க. It is a 40 centimeter. The 25 resistor in right gap. Now the wire is replaced by another 2R resistor per centimeter. Resistor per centimeter. 2R. 2R resistor per centimeter. Now new balancing length for a same setting என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. See here, நான் எதை சேஞ்ச் பண்ணல. I am not changing the resistor. Right gap, left gap ஓட resistor change பண்ணல. So this is resistor, இதோட resistor என்ன சொல்லிட்டாங்க? X ohm னு கொடுத்துட்டாங்க. X ohm. Left side, right side ல இருக்க வேல்யூ என்ன சொல்றாங்க? 25 கொடுத்துட்டாங்க. Now the wire ஓட resistor, இந்த wire ஓட resistor per, okay, இந்த wire ஓட வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்காங்க. Initial condition, இந்த wire ஓட resistor. Okay, rho L by, okay, radius என்ன சொல்லிட்டாங்க? R னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த wire initial condition. புரிஞ்சுதா? Now second conditionல என்ன எடுத்துட்டாங்க? This is first condition is that. Second conditionல என்ன சொல்லிட்டாங்க? I'm not changing any x ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணலாம். இது 25 தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கான். இப்போ resistor per what is it? Resistor per centimeter சொல்லிட்டாங்க. What is value? R is equal to rho L remains same, length is same தான், பட் இதோட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டாங்க? 2R னு சொல்லிட்டாங்க. சோ இப்போ ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ, இப்போ பேலன்சிங் லென்த் சேஞ்ச் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கறத क्वेश्चन. கிளியரா? சோ நாம ஆல்ரெடி we know that. இப்போ நான் ரெசிஸ்டர் x divided by r ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? because இது பேலன்சிங் லென்த் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. rho L by r is equal to 25. இது L1 எடுத்துட்டேன். ஓகே, இத எடுத்துட்டேன் rho L2 by r. அப்ப நான் r rho cancel ஆயிருக்கும். independent of what is it? The corresponding the cross section. இல்லையா? cross section independent. அப்ப நான் ஏரியாவே வரல. அப்ப நான் இனிஷியலா இருந்த பேலன்சிங் லென்த்தும் ஃபைனலா இருந்த பேலன்சிங் லென்த் என்ன வரும்? ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ இனிஷியலா பேலன்ஸ் லென்த் 40 அப்படினா ஃபைனலும் என்னதா இருக்கும்? 40 cm. சோ இந்த இடத்துல நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா x divided by rho L by 2r is equal to L1. x2 இது 25 divided by rho L2 divided by, so L2 ங்கிறது 100 minus L divided by 2r. so இது cancel ஆயிரும், இது cancel ஆயிரும், right? so 2r இங்க cancel ஆயிரும், rho cancel ஆயிரும். so that is remain same, x divided by L1 which is equal to 25 divided by L2. so initial இருந்த condition தான் final இருக்கும். clear? this must be now clear. yes or no? okay, final one is that damping effect of the oscillator. I told you the damping effect ங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். the damping effect ங்கிறது ஒரு பெண்டுலம் ஆசிலேட் ஆயிட்டே இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒரு certain pointல என்ன ஆகும் அப்படினா அப்படியே ஆம்ப்ளிட்யூட் கம்மி ஆகும். எதனால? because it is a air resistor act ஆகும். if there is no air resistor என்ன ஆயிட்டு இருக்கும்? கண்டினியூஸா மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? because energy is conserved. so மீன் பொசிஷனா இருக்கும்போது kinetic energy இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா? because it is a extension. புரிஞ்சுதா? so இது ஆசிலேட் ஆயிட்டு இருக்கும், கண்டினியூஸா ஆசிலேட் ஆயிட்டே இருக்கும். so due to that ஏர் ரெசிஸ்டர்னால என்ன ஆகும்? அதோட ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? கம்மி ஆகும். அதனால ஆம்ப்ளிட்யூட் என்ன ஆகாது? இட் இஸ் மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகாது. ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும்? அதோட ஆம்ப்ளிட்யூட் கம்மி ஆயிட்டே வரும் இல்லையா? ஃபைனலா என்ன ஆகும்? ஜீரோக்கு வந்துடும். இப்படி ஆசிலேட் ஆயிருக்கும், அப்படியே பக்கம் வரும் அப்படியே என்ன ஆகும்? ஜீரோக்கு வந்துடும் பிகாஸ் ஆஃப் ஏர் ரெசிஸ்டர். இதோட ஆம்ப்ளிட்யூட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? கண்டினியூஸா வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால சோ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும்? எனர்ஜி வில் லாஸ், we can say எனர்ஜி வில் dissipate நாம எடுத்துக்கலாம். see இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அங்க பாருங்க, அதிக ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கேன், எனர்ஜி அதிகமா டிசிபேட் ஆகும். ஏன்னா அங்க பாருங்க நான் எடுத்துட்டேன், இப்படி நான் ஃபுல் ஆசிலேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதிகமா ஆம்ப்ளிட்யூட் இருந்துச்சுன்னா இட் லாஸ் வாட் இஸ், அதிகமா ஆம்ப்ளிட்யூட் இருக்கும்போது அப்படியே கம்மியாக என்ன இருக்கும்? லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும். பட் இஃப் ஆங்கிள் கம்மியா இருக்கும்போது எனர்ஜி லாஸ் என்னவா இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? so we can apply the energy conservation. எப்ப அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த டேம்பிங் ஆசிலேட்டர்ல this angle very very less இருக்கும்போது, nearly what is it, less than what is a 15 degrees celsius, கம்மியா இருக்கிறது எல்லாமே less than or equal to we can say it is a 15 degree. அப்படின்னா அதிக ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா எனர்ஜி லாஸ் அதிகமா இருக்கும், அதிக எனர்ஜி டிசிபேட் ஆகும். கம்மியான ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா
எனர்ஜி லாஸ் கம்மியா இருக்கும். we can apply the conservation of energy. புரியுதா? இப்போ ஆங்கிள் அதிகமா இருக்கும்போது எப்படி எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத ரெப்ரசென்ட் பண்றது தான் damping effect ன்னு சொல்லலாம். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ damping effectங்கிறது என்ன சொல்லலாம்னா அங்க பாருங்க, when the simple pendulum executes simple harmonic motion, so angular displacement கம்மியா இருக்கும்போது, okay, the restoring force எப்படி define பண்ணலாம்? restoring force we know that minus k into x. so இந்த xங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கும்? displacement of the particle இல்லையா? so இந்த xங்கிறது என்ன ஆகும்? இதுதான் displacement. this what is a displacement x ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. இது எதை பொறுத்து இருக்கும்? டைமை பொறுத்து இருக்கும். this displacement is a function of time. அப்ப நான் x எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, the displacement we can represent that, so a amplitude not cos omega t plus what phiங்கிறது. this is what is extra phase. புரியுதா? this is what is it? the displacement we can represent that. புரியுதா? நான் இதெல்லாம் எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண? f is equal to minus k, x ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? a naught cos omega t plus phi. right? f ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? we can say d square x by dt square into m, because acceleration சொல்லலாமா? d square x by dt square. so minus k a naught cos omega t plus phi. so இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு x ஓட வேல்யூ வேணும்னு வெச்சுக்கோங்க. m கீழ கொண்டு வந்துட்டேன். x ஓட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா this is what is second derivative, d square x by dt square minus இது இந்த சைடு வந்து பிளஸ் ஆயிருமா? k divided by m. so this was a naught cos omega t plus phi. so இதை நான் சால்வ் பண்ணும்போது equal to 0. இதை நான் சால்வ் பண்ணும்போது we can calculate x ஓட maximum displacement. x ஓட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம், because x is that value we have to calculate. இதை நான் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபைனலா கிடைக்கிற ஆம்ப்ளிடியூட் ஓட வேல்யூ நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, x is nothing but எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா maximum amplitude தான் கால்குலேட் பண்றேன். amplitude நான் கால்குலேட் பண்றேன். the amplitude is nothing but x, right? எப்படி கால்குலேட் பண்ணா? a is equal to a naught e power minus என்ன சொல்லலாம்? so this is what is it? t என்ன சொல்லலாம்? inversely e power minus t ன்னு சொல்லலாம். that I'll put a constant lambda divided by t. clear? so a is equal to final amplitude of the damping. a is equal to a naught e power minus t divided by lambda. right? so இப்போ क्वेश्चन நாம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, the a க்கும் டைமுக்கு இடையில இருக்க ரிலேஷன் தான் கால்குலேட் பண்றோம். பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். டைம் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும்? see இந்த ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ இனிஷியலா அதிக ஆம்ப்ளிடியூட் இருந்தது, இப்போ என்ன ஆகும்? அப்படியே கம்மி ஆயிட்டே வரும். இப்போ ஜீரோக்கு வந்துடும். டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் டைம் அதிகமாகும் போது. இஃப் ஐ டேக் a ஸ்கொயர்னு எடுத்துட்டேன்னா, போத் சைடு இஸ் a ஸ்கொயர், a நாட் ஸ்கொயர் e பவர், ஸோ 2t lambda by 2. ஸோ இதை நேரம் 2t கேன்சல். the a square என்ன சொல்லலாம்? inverse proportional to e power minus t ன்னு சொல்லலாம். புரியுதா? e power minus t lambda. so நம்ம क्वेश्चन கேக்குறது இதோட கிராஃப் பத்தி தான் நமக்கு क्वेश्चन கேட்பாங்க. this must be known clearly. so what is the graph of this? so நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, if I draw the graph எப்படி எனக்கு கிடைக்கும்? so first I will draw x axis y axis நான் எடுக்கிறேன். this is what y axis, இது நான் x axis எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். so what is the nature of the graph? this is x, this is y. x ல என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றேன்? டைம் ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். y ல என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றேன்? ஆம்ப்ளிடியூட் a ஸ்கொயர் ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். a ஸ்கொயர், this must be known clearly. a ஸ்கொயர் ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். so a ஸ்கொயர் I told you that proportional to e power minus t ன்னு சொல்லிட்டேன். it is a, இப்போ t is equal to 0 ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. t is equal to 0 ன்னு எடுத்துட்டேன். a ஸ்கொயர் proportional to என்னது? t power, so என்ன சொல்லலாம்? e power 0 1 சொல்லலாமா? we can say it is 1. a square become 1. a is equal to plus or minus 1 எடுத்துக்கலாம். plus or minus 1. 0க்கு நான் போகும்போது. clear? so range இப்போ t is equal to infinity எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. t is equal to infinity. infinity எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா a square proportional to e power minus infinity என்ன ஆயிரும்? this is what? a square becomes 0. e power minus infinity is 0. clear? and t is equal to minus infinity எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா a square proportional to what? infinity. so e power infinity என்ன ஆயிரும்? infinity ஆயிரும். yes or no? this must be known clearly. okay, so but generally we can sort the problem. okay, so t is equal to infinity ஆ இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும்? a is equal to, so minus infinity, t is equal to minus, because we don't know negative நமக்கு வரக்க chances இல்ல. time won't be negative. okay,
and also time won't be infinity. Right? Renda condition namakku irukadu. So now we can say it is that plus or minus la mattum da irukum, and also amplitude we never take it as negative. Negative na pogala because it is square value da edukka poran. So we don't want to worry about the a square mattum da edukka poran. See, exponential decrease aachu appadina what will happen? This is what is exponentially e power minus lambda, e power minus t. So this is must be known clearly. Yes or no? E power minus lambda. So idu purinjudha edanaala plus t is equal to infinity edukala, and also time is equal to negative edukala therinjudha. What is the reason? Must be known clearly. So what is the nature is that e power minus lambda oda nature. Clear? So this is very important. Idha namakku question kepanga. Okay, next one what we are going to discuss, Young's modulus la enna paaka poromna elastic material of that metallic wire da paaka porom. Elastic material. See here, Young's modulus na eduthiten appadina listen carefully. The Young's modulus, if we started that stress versus strain graph nama aranjana vechukom. So namakku this is what is stress, idu enna sollalam strain eduthala. Idhula enna points alla irukuna, just one more things I'll give the idea. So up to a engiradhu enna sollalam. So idu varaikum 0 la irundha up to a stress increase ஆக strain என்ன ஆகும்? increase ஆகும். So up to here இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம்? proportional limit சொல்லலாம். stress எந்த வேல்யூ increase ஆகுதோ strain என்ன ஆகும்? அதுக்கு ஈக்குவலா increase ஆகும். this is what is a proportional limit சொல்லலாம். இதுதான் என்ன சொல்லலாம்? Hooke's law. stress is directly proportional to strain, right? So இந்த stress directly proportional to strain எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. if I take the stress directly proportional to strain, so stress directly proportional to strain. So இத என்ன சொல்லலாம்? Hooke's law சொல்லலாம். So எது வரைக்கும் இது possible? up to what is a proportional limit வரைக்கும் possible. அதுக்கு மேல போச்சுனா proportional. Stress is not directly proportional to strain. So we are going to concentrate on என்னது? Stress is directly proportional to strain. up to proportional limit வரைக்கும் தான் நாம concentrate பண்ண போறோம் இந்த டாபிக்ல. So if I take this one, the stress by strain எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. strain எடுத்துட்டேனா stress by strain இது என்னவா இருக்கும்? this must be constant இல்லையா? this must be constant, because if I put a equal to constant நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா வெச்சுக்கோங்க, that must be constant. this constant என்ன சொல்லலாம்? this is what is it? modulus சொல்லலாம். modulus. So modulus எடுத்துட்டா it is a property of the material. it is a modulus-ங்கிறது property of the material. என்னென்ன modulus இருக்கு? Young's modulus, rigidity modulus, bulk modulus இருக்கு. Young's modulus-ங்கிறது என்ன அப்படின்னா length change ஆகறனால, அதாவது ராட்ல இருக்க ராடோட stress by strain தான் என்ன சொல்லலாம்? we can say it is Young's modulus, which means that exactly நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா longitudinal stress divided by longitudinal strain என்ன சொல்லலாம்? this is we can say Young's modulus சொல்லலாம். if you space it is Young's modulus எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? Young's modulus equal to longitudinal stress divided by what? longitudinal strain சொல்லலாம். stress எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? because நான் என்ன பண்ணலாம்? நான் ஆப்ஜெக்ட ஃபோர்ஸை கீழே இழுக்கும் போது என்ன ஆகும்? இல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். அரஸ் இதுவே நான் இந்த டைரக்ஷன்ல புஷ் பண்ணும்போது டிக்ரீஸ் ஆகலாம் லென்த். அப்படின்னா நான் அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். அதுதான் லாங்கிடியூடல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் a normal stress. this must be known clearly. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது என்ன? force per unit area. லாங்கிடியூட் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? சேஞ்ச். நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? லென்த் சேஞ்ச் ஆகும். லென்த் will increases. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்? the change in length divided by original length. delta என்னங்கிறது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா change in length delta n. Lங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? this is what is the original length. it's an original length ன்னு சொல்லலாம். see this Young's modulus எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எதையெல்லாம் பொறுத்து இருக்கும்? this depends on material பொறுத்து இருக்கும். material, very very important thing is that, so temperature பொறுத்து இருக்கும், but mainly we will use that word Young's modulus depends on what is that? material பொறுத்து தான் பொறுத்து இருக்கும். this must be known clearly. clear? so the Young's modulus is equal to f divided by a delta L by L ன்னு சொல்லலாம். is it clear? the Young's modulus is inversely proportional to elongation. elongation அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ங்கிறது டெல்டா என்ன சேஞ்ச் இன் லென்த் என்ன சொல்லலாம்? இல்லனா elongation சொல்லலாம். elongation. so elongation அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா f. okay, even we can go with this. one more thing is that I'll explain clearly. so இப்ப நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா listen carefully. one more relation is that, so இப்ப நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. now I'll start that. so இங்க பாருங்க நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? stress, this is what is strain.
இதை எடுத்துட்டேன் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இப்போ எனக்கு நேச்சர் இங்கே இருக்குது, ப்ரொபோர்ஷனல் லிமிட் நான் எடுத்துட்டேன். ரைட். see here இந்த theta because யங்ஸ் மாடுலஸ் நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், மாடுலஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், மாடுலஸ் we can represent that மாடுலஸ் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின், ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் இல்லையா. ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், ஆப்போசிட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரெஸ், இது என்ன சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெயின். இதுல நான் ஸ்லோப் எடுத்துட்டு வச்சுக்கோங்க, tan theta ஸ்லோப். ஸ்லோப்புங்கிறது என்ன சொல்லலாம், திஸ் இஸ் வாட் theta. tan thetaங்கிறது என்ன சொல்லலாம், ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின். ரைட். ஸோ ஒன் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம், we can calculate theta வச்சு நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் இதோட யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் y1 எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. if I take this யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் y1, another மெட்டீரியல் நான் எடுத்துட்டேன், another மெட்டீரியல். ஸோ another மெட்டீரியல் நான் எடுத்துட்டேன், இது நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் theta 1. இதோட யங்ஸ் மாடுலஸ் நான் எடுத்துட்டேன் y2, இதோட வேல்யூ என்னது theta 2ன்னு எடுத்துட்டேன். இப்போ கொஸ்டின், இப்போ எதோட, பிகாஸ் இது யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் 1, இது யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் 2. கிளியர். ஸோ இந்த இடத்துல எதோட யங்ஸ் மாடுலஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் கொஸ்டின் கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்க. which one is more யங்ஸ் மாடுலஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா we can calculate this one. tan theta போலாமா, tan theta 1 which is less than what, tan theta 2. tan thetaங்கிறது என்ன சொல்லலாம், இதோட யங்ஸ் மாடுலஸ் y1 which is less than y2. ஸோ யங்ஸ் மாடுலஸ் எதுக்கு அதிகமா இருக்கும், y2க்கு அதிகமா இருக்கும். based on that நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். clear? This must be now clear. Clear, everyone understood it? So based on this graph we can understand which one is more யங்ஸ் மாடுலஸ் நம்மனால கால்குலேட் பண்ண முடியும். clear? Very very important thing. clear? So based on this question confirm ஒவ்வொரு வருஷமும் क्वेश्चन கேட்பாங்க. ஸோ இந்த யங்ஸ் மாடுலஸ்ல இருந்து இந்த வருஷத்துக்கும் ஒரு क्वेश्चन கேட்பாங்க. NEET 2026 ஒரு क्वेश्चन from the யங்ஸ் மாடுலஸ். clear? Now question is that based on this will start. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the maximum elongation of the steel wire 1 meter length. so L value கொடுத்துட்டாங்க, given. what is given is that given என்ன கொடுத்திருக்காங்க, the maximum L value கொடுத்துட்டாங்களா, the maximum L value is given. L value is equal to not maximum L value, length of that wire ன்னு சொல்லிட்டு 1 meter கொடுத்துட்டாங்க. the elastic limit of the steel, it's யங்ஸ் மாடுலஸ். elastic limit of the steel, see செகண்ட் இருக்கிறது யங்ஸ் மாடுலஸ் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன தெரியல, என்ன யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற தெரியாதப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூனிட்டை பார்க்கலாம். நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர், நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ என்னது, ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கு, செகண்ட் கொடுத்துருக்குறது யங்ஸ் மாடுலஸ், ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ். கிளியரா புரிஞ்சுதா, ஸ்ட்ரெஸ். அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க, 8 into 10 to the power of what, 10. and யங்ஸ் மாடுலஸ் ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க, யங்ஸ் மாடுலஸ் ஓட வேல்யூ 2 into 10 to the power of what, 11 கொடுத்துட்டாங்க. 2 into 10 to the power of 11 கொடுத்துட்டாங்க. now what we have to calculate maximum elongation. elongation delta L calculate பண்ணனும். எப்படி calculate பண்ணலாம், we'll start the relation. எடுத்துக்கலாம். so y is equal to யங்ஸ் மாடுலஸ் is equal to what, stress divided by change in length delta L by L. so இந்த L மேல போயிடும், இதுதான் நான் கால்குலேட் பண்ணோம். elongation E நான் எடுத்துட்டேன்னா stress divided by we can say யங்ஸ் மாடுலஸ் into length, stress into length divided by யங்ஸ் மாடுலஸ். டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். can you try, can you complete? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ 8 into 10 to the power of 8 into length ஓட வேல்யூ 1 meter divided by 2 into 10 to the power of 11. ஸோ இது கேன்சல் பண்ணால் 4. ஸோ இது மேலே வந்துச்சுன்னா 10 to the power of 8 10 to the power of minus 11 into 4. So 4 into 10 to the power of minus 3. So what is the answer is that 4 millimeter is the answer. Clear? Everyone understood, right? Yes, next one is that a wire of length L, wire of length is L, area of the cross section A is hanging from the fixed support. Wire of length L, area cross section is A, hanging from fixed support. Okay, hanging from fixed support. எடுத்துட்டாங்க, length என்ன சொல்லிட்டாங்க, இது L ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So fixed supportல இருக்கு. Now the length of the wire it changes due to changes to L1. ஸோ அப்படின்னா என்ன சொல்லிட்டாங்க, சேஞ்சஸ் டு L1 சொல்லிட்டாங்க.
இப்போ எங்க இருந்து L இருக்கு, இப்போ என்ன இருக்கு, L1 க்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, L1. When mass m is suspended, so அப்படினா இங்க நான் mass m suspended பண்ணிட்டேன். So அப்படினா இதுதான் change in length. So this is what is a delta L சொல்லலாமா, change in length, right? Free end, the expression for Young's modulus கேட்டிருக்காங்க. What is the expression for Young's modulus? So it is a neat question. Okay, இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Young's modulus equal to எந்த வெயிட்னால ஆக்ட் ஆயிருக்கு, so this வெயிட்னால ஆக்ட் ஆயிருக்கு, m capital M into G divided by area cross section A ன்னு எடுத்துட்டேன். Now change in length, எவ்வளவு length சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, டோட்டல் length என்னது, இந்த மாஸ் நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு லென்த்துக்கு வந்திருக்கு, L1 லென்த்துக்கு வந்துருச்சு, மைனஸ் இனிஷியல் லென்த் L. So this is what is the change in length. What is the original length? It is L. So option என்ன சொல்லலாம், this B is answer. Clear? Everyone understood, right? Very, 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 very important questions. That's it. So this is the idea. Yes. So that's it. So next class la we will start with this. Okay, இதோட நாம முடிச்சிடலாம். So என்னென்ன டிஸ்கஷன் பண்ணோம் today topic la? So we started the principle of momentum, the Wheatstone bridge, and also what, amplitude-க்கும் time-க்கான relation damping oscillator பார்த்தோம். And also we discussed that Young's modulus la நாம relate பண்ணி பார்த்தோம். So next class la we are going to discuss that. We'll start from that. Some focal length calculate பண்ணலாம், focus and focal length நாம relate பண்ணி நாம calculate பண்ணலாம், and some other topic focus, அதாவது experimental skill இருக்க balance topic maximum நாம cover பண்ண பார்க்கலாம். Okay, so once இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா please subscribe and share the channel. தயவு செய்து so class time inform பண்ணும்போது, அதாவது 1 day முன்னாடி ப்ரியரா இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு கிளாஸ் வேணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, அதாவது if you want to crack the exam, okay, if you want to crack the exam, don't miss this word, all the live lectures, because நீ live lecture attend பண்ணும்போது you can ask more question. அமைதியா இருக்காம you have to ask more question. சும்மா chat மத்த chat பண்ணாம you can ask more questions, so you will understand this concept clearly, because I can help you to find the what solution. Okay, so we'll discuss next class. We'll start. Okay, next class. Thank you.